کا وسیع اطلاع تھا، درمیان میں فرا تھا، وہاں ایک گہری اور خوبصورت لمبا چوڑا تالاب تھا۔ وہ دم سا گھٹنوں کے بعد زمین پر آ گرا۔ تالاب اتنا بڑا تالاب ہے، اس کو تعمیر کرنے کے لیے تو کئی فٹ نیچے تک زمین کھدائی ہوگی، تو کھدائی کے دوران اس کا نقشہ کیا بنا ہوگا؟ آپ کو یقیناً خواب میں کچھ ایسا نظر آتا ہوگا، مگر یقین کریں 4 سال پہلے اس پوری جگہ کی کھدائی میرے سامنے ہوئی تھی۔ میں ایک دن بھی مزدوروں کے سر سے نہیں ہٹا اور ہم نے بہت نیچے تک زمین کھودی۔ یہاں سے کچھ نہیں ملا، انسانی لاش تو دور کی بات، کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں ملا۔ جب فارم ہاؤس کے مالک آیا تو اس کی کہانی سن کر بہت وثوق سے بتانے لگا۔ اس کے لہجے اور آنکھوں سے سچائی جھلک رہی تھی۔ ہاں، صرف ایک بات تھی۔ وہ کہتے کہتے رکا، پھر جیسے یاد کر کے بولا، اس جگہ مٹی بہت اچھی تھی، اس سے عجیب سی خوشبو آتی تھی، ایسی خوشبو جو ہم نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اس کی وجہ شاید کبھی معلوم نہ کر سکوں۔ بہت سے آنسو اس نے اپنے اندر اتارے تھے۔ وہ خوشبو کی وجہ جانتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پاک اصابیہ کی نقش کہاں گئی۔ مگر یہ تو طے تھا کہ اس زندگی میں کبھی نہیں جان پائے گا، اور طے تو یہ بھی تھا کہ اس نے اس پاک اصابیہ کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ اس واقعے نے اسے ایک بات سمجھا دی گئی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ جاسوس لاوارث خاموشی سے مر جاتا ہے تو وہ غلط تھا۔ اللہ بہت غیرت والا ہے، کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ جو آدمی اس کے لیے جان دے دے وہ اسے لاوارث نہیں چھوڑے گا، اس کو اپنی زمین میں باعزت جگہ بھی نہیں دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوتا۔ اس روز اسے شدت سے فرقان ماموں کی باتیں یاد آئی، مگر آج ان باتوں کی تکلیف پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے، تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے، تم سے کبھی سر اٹھا کر نہیں جیت سکو گے، تم کتوں کی سی زندگی گزارو گے۔ مگر اب بالآخر اس کے خوابوں پر لگی موم کی مہر پگھل گئی تھی۔ سارے خواب پھر سے لفافے سے باہر آ گئے تھے۔ نہیں، وہ ان باتوں کو درست نہیں ثابت ہونے دے گا۔ وہ واپس جائے گا، وہ بہت محنت کرے گا، اپنے ملک سے وفاداری کا عہد نبھائے گا۔ یوں مفرور مجرموں کی طرح ایک دوسرے ملک میں ساری زندگی چھپ کر نہیں گزار دے گا۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اور سر اٹھا کے کیوں نہ جی سکے؟ نہیں، وہ کتوں کی سی ذلیل و رسوا گن زندگی نہیں جیے گا۔ وہ حشر کے بڑے دن اپنے دادا کو کیا چہرہ دکھائے گا؟ اسے سرخرو ہونے کے لیے وہی نوکری کرنی ہے جو اس کے باپ نے کی، مگر اسے اپنے خاندان اور دادا کے نام پر سے ذلت کا دبا اتارنے کے لیے وہ نہیں کرنا جو اس کے باپ نے کیا۔ اس کو ثابت کرنا تھا کہ اچھائی اور برائی کو رفع کر دیتی ہے، اور یہ سب کر کے دکھائے گا۔ فرقان ماموں کو یہ ثابت کر کے دکھائے گا کہ وہ اپنے باپ جیسا نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا جب وہ ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہوگا، اور اس دن سرخرو ہو جائے گا، اس کی ماں اور دادا سرخرو ہو جائیں گے۔ تمام تر عزیز و ہمت کے باوجود ایک بات طے تھی کہ وہ اگر پاکستان جائے گا، کرنل کیلانی کے پاس جائے گا، یا کسی اور کے پاس، یا فٹ پاتھ پر رات بسر کر لے گا، مگر ماموں کے گھر نہیں جائے گا۔ تم نے ہمارے ساتھ نہیں دیا، جب ہم تمہیں مدد چاہیے ہو تو ہمارے پاس مت آنا، ہمارا در مت کھٹکھٹانا، لیکن مجھے یقین ہے تم بہت جلد پچھتاوے کا شکار ہو کر ہمارے دروازے پر ضرور آؤ گے۔ یہی کہا تھا نا انہوں نے۔ اب اس کی عزت اسی میں تھی کہ وہ ماموں کی طرف نہ جائے۔ اس کے لیے عزت نفس کا مسئلہ تھا، مگر ممی یہ سب کسی اور وجہ سے جانتی تھی۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ تم بھی فوج میں جاؤ، اور میں تمہارے اس فیصلے پر بہت خوش ہوں، مگر میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ماموں اس بارے میں کچھ جانیں۔ میں اپنے بھائیوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، اس چیز کو اپنی شکست سمجھتے ہوئے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ تمہیں کامیاب نہ ہونے دیں، تم ان کے سہارے کے بغیر کچھ بن جاؤ۔ اور سب سے بڑی بات، آرمی میں جو عہدہ پاؤ یہ کہ کبھی برداشت نہیں کریں گے، اور تمہارے خلاف ہوگا، تمہیں اپسٹ کریں گے۔ پھر ہم اسے راز کیسے رکھیں گے؟ اس بات پر ممی مسکرائی۔ کم آن جہاں تم راز رکھنے آتے ہیں، مگر انہیں پتہ چل جائے گا ممی، دیکھو ایک نہ ایک دن ان کو پتہ لگنا ہی ہے، مگر تب تک تمہیں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ تم ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہو سکے۔ ویسے بھی ہر سال سینکڑوں کیڈٹ بھرتی ہوتے ہیں، تمہارے ماموں کو کیا معلوم کہ ان کے نام کیا ہیں اور وہ کون ہیں؟ اس نے اسباب میں سرگردن لائی، یہ اتنا مشکل بھی نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ ہمارا استنبول میں کوئی رشتہ دار نہیں، حل کا ایک باب بھی تھوڑا سا ہے، بس میں سب کو کہہ دوں گی کہ تم انقرہ کے گئے ہوئے ہو، وہاں کالج میں داخلہ لے لیا ہے۔ نہیں، انقرہ میں سلجوقی عمران کے کزن پڑھتے ہیں، وہ میرے ہم عمر ہیں۔ انقرہ کہاں تو پول کھل جائے گی، یونان ٹھیک رہے گا۔ ممی نے نیم مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، تمہیں راز رکھنے آتے ہیں۔ ممی کے بقول ماموں کے آس پاس خاندان میں دور دور تک کوئی فوج میں نہ تھا، وہ سب کاروباری لوگ تھے۔ ان کا حلقہ اقباب میں اگر کوئی آرمی فیملی تھی بھی تو سکندر شاہ کے مشہور زمانہ کیس کے بعد فرقان ماموں وغیرہ اب ان سے احترام برتتے تھے۔ کرنل گیلانی ویسے بھی لاہور میں رہائش پذیر تھے، یوں جب وہ پاکستان گیا تو اسے اپنے ماموں کے شہر نہیں جانا پڑا تھا۔ ان سب احتیاطی تدبیروں کے باوجود اسے علم تھا کہ جلد یا بعید فرقان ماموں جان لیں گے کہ وہ ادھر ہی ہے، اور اس وقت کو سوچ کر وہ خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ ممی کے سامنے وہ ہمیشہ یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ صرف
सब अपनी अना के लिए कर रहा है। ये भी एक वजह थी कि इसकी इज्जत नफ्स से मजरूह हुई थी, मगर यह भी एक हकीकत थी कि वो अपने मामूं के सामने खुद को कमजोर महसूस करता था और वाकई इनके सामने सर नहीं उठा सकता था। इसे यही खौफ था कि वे इसे इसके बाप का ताना देंगे और एक दफा फिर टूट जाएगा। रूफ गिलानी बहुत अच्छे और धीमे मिजाज के हामिल इंसान थे। वो इनके बहुत कदर करता था। इसके बाप की सारी ज्यादतियां नजरअंदाज करके इन्होंने इसे अपने घर जगह दी और फिर हर मौके पर इसकी मदद की। सिर्फ माली मदद इनसे नहीं लेता था, मगर इखलाकी तौर पर हमेशा इसका सहारा बने। और वो और हमाद इकट्ठे गेटेड बढ़ती हुए थे। वो तरक्की की मंजिलें इन्होंने इकट्ठे तय की थी। फिर सिकंदर शाह गद्दार का बेटा, ये बात कभी भी इसके लिए तानाबाज नहीं बन गई थी। अब रऊफ गिलानी, इनकी बेगम नरसला, हमाद और इसकी छोटी बहन नूरुलैन यानी इसके लिए दूसरी फैमिली की तरह थे। छावनी में अमूमन तौर पर आपके लिए अपने किरदार और अमाल को पहचान कर ये समझा जाता था, न कि आपके पुरखों के किरदार और अमाल का। इसने अपना नाम जहां एस अहमद लिखा था शुरू कर दिया था। ज्यादातर वो अपने सरनेम अहमद के साथ ही पुकारा जाता था, मगर जब कभी का पूरा नाम लिखना या बताना होता तो जहां सिकंदर अहमद ही लिखता था और बताया करता था। कर्नल गिलानी कहते थे, मुसलमान अपनी जिंदगी में अपने बाप के नाम से ही पुकारा जाना चाहिए और बाप का नाम इसे कभी अपने नाम के आगे से हटाना नहीं चाहिए, चाहे बाप जैसा भी हो। बहुत अरसे बाद इसने मिलाहर अपने एहसास कमतरी को दबा लिया था। रिश्ते खत्म नहीं कर सकता था। खत्म करने और दबाने में खलिज जितना फर्क था और यही फर्क इसकी जात में भी एक खलिज छोड़ गया था। वो चला गया तो मम्मी मसलहतन मामू से टेलीफोनिंग राब्ता इस्तवार कर लिया, ताकि अगर कभी वो ये खबर जान ले तो मम्मी को मालूम हो जाए। और एक दफा फरकान मामू ने बातों बातों में कह ही दिया कि किसी ने इससे इस्तफार किया था कि क्या कर्नल सिकंदर का बेटा लाहौर में पोस्टेड है, तो जवाब में मामू ने बहुत फख्र से बताया कि जिल्लत व शर्मिंदगी के मारे सिकंदर शाह का खानदान कभी भी पाकिस्तान को रुख नहीं करेगा। आखिरकार करनामे भी तो खासा शर्मनाक सर अंजाम दिया है, तो उन्होंने कोई और जहां होगा। मम्मी खामोश होगी। फिर उन्होंने मामू को यही कहा कि वो कोई और ही होगा। मामू के ज़हन में एक गलत तस्वीर कायम था कि गद्दार का बेटा फौज में कभी भर्ती नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने इस मामले की छानबीन नहीं की। कुछ अरसा में बाद वो जान भी लेते, मगर तब तक इसका तबादला वहां हो गया जहां कभी कोशिश करने से भी पोस्ट नहीं मिलती थी और जो खुद को खुफिया वालों में शामिल करवाने की भर्ती पर भी कोशिश न करे वो वहां भेज दिया जाता। अब इस जॉब की जरूरत थी और वो सोशल सर्कल महदूद रखे, मुंह बंद और आंखें दुकानें खोले रखे और अपने काम को भी खुफिया रखे। भला हर वो 25 वर्ष की उम्र में 6 माह की ट्रेनिंग 4 माह 10 दिन में मुकम्मल करके एक एजेंट बनने जा रहा था, पाकिस्तानी जासूस, जिसका वो हमेशा ख्वाब देखा करता था। अब इससे उम्मीद थी कि शायद वो बरसों देखा ख्वाब इससे दिखाई देना बंद हो जाएगा, कि इस शिद्दत में कमी आ चुकी थी, मगर बहरहाल वो अब भी इसके माजी का अवसाब बनकर इसके साथ था। फौजी एजेंसी इस जमाने में आपका एक ही हदीफ, एक ही दुश्मन, एक ही तअस्सुब, एक ही नफरत का मुंतजिब था। डियर, जिस रात इसे पहली दफा गैर कानूनी तौर पर भारत जाना था, इसने पिछले रोज इसने इंटरस्केटर की मौजूदगी में मुरवजा असूल के मुताबिक डॉक्टर ने इसकी ज़हनी तर्ज की एक दाढ़ निकाल कर इसकी जगह एक खास प्लास्टिक की बनी मसनूई दाढ़ लगा दी थी, जिसमें साइट्रेट ट्रेस कैप्सूल थे। साइटल जॉकिंग ऑफ वाइट्रेस, ये कैप्सूल एक शीशे की होल में बंद होते हैं, जबान की मदद से बाहर निकल आते हैं। गलती से निकल लिया जाए तो जब तक शीशी ना टूटे ये बासैनी कोई नुकसान दिए बगैर जिस्म से गुजर जाता है, लेकिन अगर चबा लिया जाए तो शीशे टूट जाते हो और इंसान चंद पल में ही मर जाता हो। ये इसलिए है कि अगर कभी कोई गिरफ्तार हो जाए तो तशद्दुद बर्दाश्त न कर सके, उसे खदशा हो कि मजीद तशद्दुद की सूरत में वो अपने राज को घुल देगा, तो बेहतर होता था कि वो अपनी जहर भरी दाढ़ को निकाल कर चबा ले और खामोशी से जान दे दे। ये इससे बेहतर था कि वो तफ्तीशी अफसरान इसके सामने बोलना शुरू करे, अपने साथी की जान खतरे में डाले और मुल्क को नुकसान पहुंचाए। मर जाना राज गुल देने से हमेशा बेहतर होता था। इससे 1.25 साल इंडिया में एक दूसरी शनाख्त के साथ रहा। कोर शनाख्त वो जेली शनाख्त होती थी जिसके जरिए जासूस इस माशरे में मुतारफ होता था। हर कोर के एक साथ एक लेजेट भी होता था। लेजेट इस फर्जी माजी को कहा जाता था जो इस जेली कोर के पीछे खड़ा होता था। मसलन ये आदमी कहाँ पैदा हुआ, आदमी कहाँ पैदा हुआ, कहाँ से ग्रेजुएट हुआ, सबका बीवी का नाम वगैरह वगैरह। आपके पीछे आपकी एजेंसी एक लेजेंड को इतनी तरीके से निभाती है कि अगर कोई आपके बारे में तहकीक करने निकले तो इसको आपकी जाए पैदाश के अस्पताल में आपका नाम रजिस्टर लिखा भी मिल जाएगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वो भी देख लेगा और आपकी सबका बीवी से मुलाकात भी हो जाएगी। ये सब ताश के पत्तों के घर के मान होता है, जिसके बाद दफा एक फूंक ही उड़ाकर बिखेर देती है। उस चीज को एजेंट का कोरियल होना चाहिए। 1.25 साल का
اپنی ماں سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا پاکستان میں صرف ایک شخص سے رابطہ تھا جو اس کا باس تھا۔ وہ لوگ اپنے باس اس کنٹر ہیڈ کوارٹر کرتے تھے جو ہمیشہ ہم وقت جاسوس سے رابطے میں رہتا تھا۔ ممی کو کوئی پیغام لانا ہوتا تو باس تک پہنچاتا اور وہ اس تک پہنچاتے۔ باس کی ہر بات نافذ تھی۔ بعض دفعہ اچھے بھلے حالات میں بھی وہ دو ماہ خاموشی سے گھر میں بیٹھنے اور اپنی سرگرمی محدود کرنے کا حکم ملتا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کرنا پڑتا۔ بعض دفعہ مسلسل کام کرنا ہوتا، بعض دفعہ ادھر ادھر سے حکم آئے وہی کرنا ہوتا تھا۔ وقت ہوتا نہ کچھ لوگ اپنی گردنیں اللہ کے پاس ذہن رکھوا دیتے ہیں، اس نے بھی رکھوا لی تھی۔ اپنی گردن ذہن رکھوانا کیا ہوتا ہے یہ اس کو تب علم ہوا جب 1.25 سال تک ارینٹن سپاہی کے طور پر کام کرنے کے بعد ایک دن بہت اچانک وہ گرفتار ہو گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ گرفتاری کے امکان کو مد نظر رکھا تھا مگر راہ کی طویل اور تشدد کیا ہوتا ہے یہ اسے تب معلوم ہوا جب اس نے خود کو ان کی حراست میں پایا۔ ایک مقامی بینک کے باہر وہ اپنا مقررہ وقت پر دوست سے ملنے آیا تھا۔ دوست سے مراد اس کا کوئی فرینڈ یا عزیز نہیں جس سے اس کی دوستی تھی، بلکہ وہ ملک کے ایجنٹس کو دوست کہا کرتے تھے۔ اس مقامی دوست کا اس تک چند اشیاء بچانے تھے۔ وہ وقت، جگہ، سب کچھ وقت مقرر تھا۔ وہ پہلے بھی ساتھی سے جاسوسی کی کئی بار مل چکا تھا۔ وہ 30-35 برس کا خوش شکل سا پاکستانی تھا جو بھارت میں بھارتیوں کی طرح رہ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر کبھی جہاں کو نہیں لگا تھا کہ یہی دوست اس کو یوں دکھا دے گا۔ وقت مقررہ پر اسے بلا کر وہ خود نہیں آیا اور اس جگہ کے قریب ہی انتظار کرتے رہا۔ جب دوست نہیں آیا تو وہ ادھر سے نہیں جا سکتا تھا مگر پھر ایک دم سے پیچھے کسی نے اس کے سر پر کچھ دے مارا اور وہ ضرب اتنی شدید تھی کہ چند لمحے سنبھل ہی نہ سکا اور چند لمحے اس کی زندگی بہترین میں تھے۔ راہ کی تحقیق جہنم سے بھی بدتر ہی۔ راہ کی وہ اس کے بے ہوش ہوتے وقت وجود کو گھسیٹتے دھکیلتے اس تک لے گئے جو ہاتھ آنکھیں بند سب باندھ دیے اور اندر مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ اتنے سارے اہلکار تھے وہ اکیلا تھا، ان سے لڑ نہیں سکتا۔ اس نے پہلی دہی ضرب نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ کہیں کسی عمارت کے اندر ایک کال کوٹری نماز سیل میں لے کر جا کر اس کی آنکھوں سے پٹی اتار دی۔ پھر ایک افسر نے اس کے بالوں سے پکڑ کر چہرہ اوپر نیچے کیا، پھر اوپر ٹیپ لگائی اتاری اور پلاس کی قسم کی آلے سے اس کے ہر دانت اور داڑھ کو مضبوط باری باری چیک کیا۔ جیسے ہی وہ آلہ نکلی اور داڑھ پر آزمایا، زہر بڑی داڑھ کھینچ کر الگ ہوگی۔ یہ نکلی داڑھ لگانے کا طریقہ دنیا کی ہر اینٹی ایجنسی میں پایا جاتا تھا۔ ایجنٹ گرفتار کرتے ہوئے سب سے پہلے یہی داڑھ الگ کرتے۔ انہوں نے پاکستانی جاسوس کو گرفتار کرتے ہی سب سے پہلے اس کا فرار کا واحد راستہ ختم کیا، پھر دوبارہ سے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے اسے اپنے ساتھ چلاتے باہر لے گئے، ایسی جیلوں میں قیدی کے فرار کا ہر امکان ختم کر دینے کے لیے کہیں وہ تشریفی سیل سے اپنے سیل کا فاصلہ اور سمت نہ جان لے اور اس طرح فرار ہونے کا کوئی منصوبہ ترتیب دے دے۔ اسے ہر چند قدم کے بعد لٹوں کی طرح گھمایا جاتا تاکہ وہ سمت کھو دے اور پھر آگے چلا جائے۔ اس ترتیب کے دوران بتایا گیا کہ اسے ایسے نہ کرنا چاہیے تھا، اپنے قدم گننے چاہیے تھے اور آس پاس خوشبو سونگھنا چاہیے تھا، آوازیں سننی چاہیے تھی۔ اس نے یہی کیا۔ ہر طرف کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آواز تھی۔ پھر جب وہ تقریباً 60 قدم ہو گئے تو ایک کمرے میں لا کر کرسی پر بٹھایا اور ہاتھ پیر کرسی کے ساتھ باندھ کر پھر نیم آنکھوں سے پٹی اتاری۔ تاریکی تیز روشنی اس کی آنکھیں چندھلا گئی۔ سامنے میز پر ایک بڑے سے ریفریجریٹر لگا، برف جانچ کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس کی روشنی آنکھوں میں تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے بے اختیار چہرہ پیچھے کر کے آنکھیں سکڑی اور سامنے دیکھنا چاہا۔ میز کے اس پار ایک آدمی کرسی پر بیٹھا تھا جو اپنے حلیے سے کوئی اعلیٰ افسر لگتا تھا۔ میز پر ایک ملتی جلتی چیز بھی رکھی تھی۔ ایک طرف دیوار میں شیشہ لگا تھا۔ جہاں نے ذرا گردن موڑ کر ادھر دیکھا، اسے آئینے میں اپنا عکس نظر آیا مگر وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی طرف سے آئینہ تھا جبکہ دوسری طرف شیشے کا کام دے رہا تھا، یعنی اندر بیٹھے آدمی کو اس میں اپنا عکس نظر آئے گا لیکن جو افسر اور سائٹریک جیسے اس شیشے کے پار ہوں گے وہ اس شیشے کی طرح استعمال ہوا کہ اس کے اندر منظر دیکھ سکے۔ وہاں ہونے والی گفتگو انگریزی میں ہوتی تھی۔ انہوں نے اس پہلی گفتگو میں اس کو بتایا کہ اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس جیلوں میں مردہ یا پاش ہو کر ہی لوگ نکلتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ وہ پاک کا سپاہی جاسوس ہے، اس لیے وہ سب سچ سچ بتا دیں۔ اس صورت میں وہ اس کے ساتھ رعایت برتیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی گرفتاری دوست کے کہنے پر عمل میں آئی ہے اور صاف ظاہر تھا وہ بخوبی واقف ہے کہ وہ جاسوس ہے، لیکن اس کے پاس جو اسمگلرز کوڈ کا ایک اسمگلر ہے وہ اس کے دوست نے کسی پرانے بدلے کے باعث اسے جاسوس کہہ کر پھنسوایا تھا۔ وہ کوڈ اسے اب مرتے دم تک کامل رکھنا تھا۔ اس کا انٹرویو شروع ہوا۔ نام فرید حیات، قومیت پاکستانی، دین اسلام، شہر سرگوڈ۔ کس نے تربیت دی؟ جدی بشتی اسمگلر۔ ہمارے باپ دادا ہماری تربیت کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی اصلی بے نیازی سے کہا، میں بھی جانتا ہوں، تم بھی جانتے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایک موقع اور دیتا ہوں۔ اس روبدار افسر نے غصے سے کہا، بتاؤ بھارت کس لیے آئے تھے؟ ہیروئن اسمگلنگ کے لیے۔ افسر نے شیشے اٹھا کر قوت سے اس کے سر پر دے مارا۔ ایک دو تین
3 ضربوں کے بعد اس نے جیسے دماغ گھوم گیا اور سر کے پچھلے حصے میں پڑنے والی بدترین ضرب تھی۔ ہاں اب بولو کیا کس لیے آئے تھے؟ تمہاری ماں سے ملنے۔ ایک دفعہ پھر ایس آدمی نے سر پر چیز ماری، ایسا لگا جیسے کھال تک کٹ گئی ہو۔ اذیت ہی اذیت۔ وہ کرسی پر پیچھے بندھے ہاتھوں کے ساتھ آنکھیں سختی سے میچے، ذرا سا کڑھایا۔ درد، تکلیف، جلن۔ اب بتاؤ کس لیے آئے تھے؟ وہ پھر پوچھا۔ ہر بار وہی جواب۔ اس کی دفعہ انہوں نے سوال دہرایا، اتنی ہی ضربیں اس کے سر پہ دے پڑی۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش واپس اپنی سیل میں زمین پر لیٹا تھا، سر اتنا دکھ رہا تھا، لگتا تھا ابھی سے پھٹ جائے گا۔ کمپنی کے قریب خون بہنے کا نکل رہا تھا، چہرے پر جم گیا تھا، سر میں گومر اور جسم پر کہیں جگہ نیل تھے، جیسے اس کے بے ہوش ہونے کے باوجود اتنا شدت ختم نہیں کیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو وقت جیسے کئی برس پیچھے استنبول میں گیا۔ وہ ہاتھ پکڑے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بغلوں کی طرف چلاتے ہوئے سمندر کے کنارے چل رہا تھا۔ دادا بھی ساتھ تھے، ہمیشہ کی طرح نکل گئے تھے۔ ایک دم پیچھے مڑا اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کل تمہاری ماں کی سالگرہ ہے، اسے تو یاد بھی نہیں تھا۔ ہر بات کامے میں جلدی رہتی ہے، یوں کرتے ہیں اس کے لیے کوئی تحفہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے سر ہلایا۔ کل ایسے سرپرائز دیں گے، نہیں بتاؤ گے؟ نہیں۔ پھر رک کر انہیں مسکراتے ہوئے، کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں؟ جہاں آنکھیں کھولی، ٹھنڈے فرش پر دکھتے جسم کو اسے محسوس کیا، پھر ڈر سے بڑبڑایا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں دادا؟ اس کا وہ بدترین درد جو اسے ہمیشہ کے ساتھ رہا، اس کا آغاز اسی جیل سے، اسی روز سے ہوا تھا۔ پھر چند گھنٹے بیٹے ہوئے ایک ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے اسے زحمت دوا لگائی، کھانے کو اسپرین کی 2 گولیاں دی اور چند مزید درد کی گولیاں اس اینٹ کے ساتھ رکھ دی، جس کو تکیہ بنا کر وہ فرش پر آنکھیں موند کر لیٹا تھا۔ رات میں ڈاکٹر دوبارہ آیا، اب کی بار اس کی موجودگی ہی تشویشی ہلکار اسے مخصوص کمرے میں لے جانے کے لیے آئے تھے تو ڈاکٹر نے انہیں سختی سے جھڑپ دیا۔ تم دیکھ نہیں رہے اس کا سر کیسے زخمی ہے؟ مجھے اس کو زندہ رکھنے کا حکم ہے۔ میں اس کو زندہ رکھوں گا، اپنی تشخیص بعد میں کرنا۔ آج تم نے اس کو مزید ٹارچ کیا تو یہ مر جائے گا۔ ریحان نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھول کر ڈاکٹر کو دیکھا، جو ان ہلکاروں کو غصہ ہو رہا تھا۔ بڑبڑاتے ہوئے واپس ہو لے۔ ڈاکٹر اب تاثر سے سر جھٹک کر اس کے سر کی پٹی کرنے لگا۔ یہ انسان نہیں ہیں، درندے ہیں۔ ساتھ ہی زہر لب انگریزی میں کہہ رہا تھا، جہاں بس اپنے ڈال نیم آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ پھر وہ اس کے قریب جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں بولے، میں مسلمان ہوں، اگر تمہیں قرآن یا جانماز چاہیے ہو تو اس کا بھی بندوبست کر دوں گا۔ چند لمحے خاموشی میں نظریں دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا تم مجھے سورہ الایمان لا کر دے سکتے ہو؟ ہاں، بلکہ میں تمہارا پورا قرآن منگوا دیتا ہوں۔ منگوا دو۔ وہ ہولی سے مسکرایا، آنکھیں پھر سے موندی۔ کیا مسلمان تھا یا ڈاکٹر جسے یہ تک معلوم تھا کہ قرآن میں الایمان نام کی کوئی سورت نہیں ہے؟ گدھا نہ ہوتا، وہ جانتا تھا کہ یہ مجرموں کو، خصوصی جاسوسی کے مجرموں کی تفتیش کا پرانا طریقہ تھا۔ ایک آفیسر آپ پر بے حد سختی اور ٹارچر کرتا ہے، جبکہ دوسرا آپ کی طرف داری کرتا ہے، خود کو آپ کا ہمدرد ثابت کرتا ہے، تاکہ ایسے حالات میں جب انسان اپنے قرب کوئی نظر نہ آئے تو خود کو مدد کے لیے آنے والے فرشتہ ثابت کرے، اہم معلومات گوا لے۔ پر ہر ایسے اردو ترجمے والے قرآن نماز والی ٹوپی اور جانماز لا دی گئی، وضو کا پانی بھی لا دیا گیا۔ یہ اس کو کوٹھی کا واحد ورز تھا، ورنہ 2 دن بہت تاریک تھے۔ اپنے ملک سے دور ایک دشمن ملک میں دشمنانوں کے درمیان زخمی ہو کر قید رہنا دنیا کا سب سے تکلیف دہ امر تھا۔ اس دوران اس کی تفتیش کمرے میں لے جاتے تھے، کبھی بازوؤں کے درمیان راڈ پھنسوا کر دیوار سے لگا کر پیٹا جاتا، کبھی الٹا لٹکا کر سر گرم پانی کی بالٹی میں دبویا جاتا۔ اس کے پاس کہنے کو بس ایک ہی تھا، آئی ایم ناٹ اے اسپیئر، میں جاسوس نہیں ہوں۔ چونکہ ایک دوست کے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، اس لیے ان کو اس بات میں قطعی کوئی شک نہ تھا کہ وہ جاسوس نہیں ہے۔ اس تکلیف اور تشدد دونوں میں جہاں نے ایک ساتھی ایجنٹ سے بہت نفرت کی تھی، جس نے چند پیسوں کے لیے اسے اور نہ جانے کتنے لڑکوں کو پکڑوایا تھا، اس نے قسم اٹھائی تھی کہ زندگی میں اگر کبھی اس سے موقع ملا تو اس آدمی سے ضرور بدلے، لیکن یہ موقع کبھی اسے ملا نہیں تھا۔ اپنے اس دوست کے نام جانتا تھا، نہ ہی کوئی دوسرا شناخت، اور اس دنیا کے 6.5 ارب انسانوں میں اس آدمی کو تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، اگر کبھی وہ واپس جا سکا تو اس متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ الگ بات تھی کہ ایسی کوشش عموماً کامیاب نہیں ہوا کرتی، اور یہ بھی کہ واپسی ان دونوں بہت ناممکن سی چیز لگتی تھی۔ تقریباً 12 دن بعد اس نے سورج اس وقت دیکھا جب اسے اس سیل کی سے نکال کر برآمدے میں لایا، جہاں لوہے کے بڑے بڑے بلاک تپتی گرم میں تپ رہے تھے، اور اس کو باری باری ان سب بلاکس پر لٹا کر جلن، آتش، تپش، جلن سے بڑا بھی کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ بھلا اس کی انا اور مرادی کو گوارا نہ تھا کہ ان لوگوں کے سامنے اپنے لب سے اف تک کرے۔ مگر بعض اوقات کرانے اور درد سے بلبلان اٹھنے سے وہ خود کو روک نہیں پاتا تھا، تب اسے بہت بے بسی محسوس ہوتی۔ مگر ایک بات یہ تھی، ہی ول ناٹ سنگ، وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ پھر وہ اندھیرے، دن رات اس کے اندھیرے، ہر چیز آہستہ آہستہ نکلنے لگی۔ ایک اپنی ذات کا وقار، عزت نفس وہ کھو چکا تھا۔ پھر جب
हर रोज़ वो इसे बे पनाह तशद्दुद करके नीम जान हालत में सिर के सख्त फर्श से फेंक कर चले जाते तो अंदर मौजूद हर जज्बा फर्श की गर्मी में भस्म हो जाता। जेल जाने से कबल वो इतना तल्ख और बेहिस नहीं था। जिंदगी और जिंदगी की तमाम तर नरमी इसके अंदर मौजूद थी, मगर इन तारीख दिनों की हर चीज़ इस पर अंदर जज्ब कर लेगी और दिन रात इसका हिसाब न कर पाता। आहिस्ता आहिस्ता दिन रात बराबर हो गए। इसका वक्त का हिसाब मुकम्मल तौर पर खो गया। जब खाना आता तो मालूम होता कि रात हो गई है। खाने की प्लेट जो कि पहरेदार दरवाजे की तरफ से जानबूझकर यूं दर्शक कर थमाता कि इसके पकड़ते पकड़ते प्लेट जमीन पर गिरती जाती। इसे इस गंदी जमीन से खाना उठाकर खाना पड़ता, जिसको छिपाते हुए भी अंदर रेत और पत्थर महसूस होते थे। जब कभी पाकिस्तान और इंडिया का मैच लगता था तो पहरेदार कमेंट्री सुनते हुए जोर जोर से पाकिस्तान और मोहम्मद अली जनाब मुसलमानों को ऐसी सी गालियां देते, ऐसे अल्फाज सुनवाते कि इसका खून खोल उठता, मगर वो अपनी जगह से एक इंच नहीं हिलता। जिंदगी, ख्वाहिशात, उम्मीद, उमंगें सब मर गई थी। सारी दुनिया इसके हर चीज़ से मन कड़क फसाना, अगर कहीं कोई हकीकत थी वो ये तारीख गलीज सा सेल था। इस रोज भी फर्श में लेटे छत को खाली खाली नजरों देख रहा था। इसे मम्मी याद आ रही थी। वो हर रोज रात को सोने से पहले सोचती होंगी कि इनका बेटा कहाँ है। वो इनसे सर से राब्ता भी नहीं था, मगर अब तक तो शायद इनको इल्म हो गया कि वो ज़ेर हिरासत है। क्या वो फिर कभी दोबारा इनसे मिल सकेगा? क्या वो फिर कभी पाकिस्तान देख सकेगा? इसने सोचना चाहा तो हर तरफ वो वही बंदरत हो जाता था कि कभी अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, ना ही इसका मुल्क इसे तस्लीम करेगा। कोई मुल्क अपने जासूस को तस्लीम नहीं करता, मगर ये इसका अपना इंतखाब था। इसने खुद को ये जिंदगी चुननी थी और इस तमाम अजीज के बावजूद वो जानता था कि अगर इसे 10 जिंदगियां दी जाए तब भी वो यही जॉब चुनेगा। इसे अपने काम से मोहब्बत थी। वो पछता नहीं रहा था, मगर वो ये जरूर सोचता था कि पाकिस्तानी जासूस के घर वालों ने न जाने कितने अरसे इसका इंतजार किया होगा, जिसको इसने अपने हाथों से दफनाया था, लेकिन इसे लवारिस नहीं छोड़ा गया था। इसकी नशा बेहरमती अल्लाह की ज़मीन ने नहीं होने दी, तब ही इसकी ज़रूर यह खुशबू थी कि इसे लवारिस ना छोड़ा जाए। पिछली रात भी पहरेदार ने सेल में दो सपून ने छोड़ दिए थे, जिन्होंने इसके हाथ में पकड़कर जूते की नोक से मारा था। अगर कल को इसके सोते वक्त इसको मार दें और इसकी लाश को दरिया में बहा दें, तब भी वो कुछ नहीं कर सकता। इसे ना जानना नाम चाहिए था, ना शोहरत दस्ता, ये बस इसे बाइज़्ज़त जनाजा चाहिए था। वो बहुत अज़ियतनाक रोज़ शब थे। इस वक्त जब वो सोचा में था पहरेदार इसकी सेल में लाकर किसी को फेंक, इसने आंखें खोलकर गर्दन मोड़कर देखा। वो एक अमूमर लड़की थी जो बेतहाशा रो रही थी। इसने पाकिस्तानी तर्ज की सलवार कमीज पहन रखी थी। वो दुपट्टा फटा हुआ था, चोटी से उलझे हुए बाल निकल रहे थे। इसके हुली से लग रहा था शदीद जुल्म व सितम का निशाना। में कौन हो तुम? और बोला तो इसकी आंखों आवाज धीमी थी। वो इस तरह लेटे हुए गर्दन जरा तिरछी मोड़ कर से देख रहा। मैंने कुछ नहीं किया। हम पूरी फैमिली क्रिकेट मैच देखने आए थे। इन्होंने हमें जाने नहीं दी और कहते हैं कि हम पाकिस्तानी जासूस थे। और रोते रोते ऐसे अपने बारे में बताने लगी। इसे 20 दिन लगे थे इन लोगों की कैद में और बहुत दुखी थी। और चुपचाप इसकी रवादा सुनता भी। वो बोल रही थी कि सिपाही दोबारा आए और खींचते खींचते बाहर ले जाने लगे। बेहदार खौफ से रोती चलाती जहां को देखकर इसे मदद के लिए बुलाती रही। जहां ने गर्दन मोड़कर आंखें मूंद ली। वो कुछ नहीं कर सकता था। 3 दिन रोज रात उस लड़की को ले जाते और टारगेट सेल के करीब ही था। वहां इसकी दर्दनाक चीखें, आहें, सीखियां यहाँ तक सुनाई देती। सुबह के करीब वो सेल में वापस पहुंच जाती। इस हालत के मजीद जख्मी होती और रो रही होती। तीसरी सुबह वो उठा अपने दर्द को बुलाई। इसने पानी के बर्तन से एक गिलास भरा, उसके करीब ले आया। वो बंद आंखों से निराश सी करा रही थी। इसने लड़की की आंखों देखा तो एकदम जैसे कोई यास फरीहा इका रजा खूबसूरत तर्ज फरीहा। वो एक रोज इसके घर गया था। उसने लाउंज में बैठी फरीहा को आईना पकड़े मूंछों से अपनी बहनों को तराशे देखा। अली करामत की मम्मी अपनी बहनों को नहीं तराशती थी। इनके बुरो कुदरती थे मगर अच्छे लगते थे। आप क्यों मिसेस फरीहा की तरह अपनी आईब्रो को शेप नहीं देती? इसने इनसे पूछ लिया तो हंस दी। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजें अपनी मर्जी से और बदल नहीं करते बेटा। अल्लाह ताला को ये अच्छा नहीं लगता। वो इस नीम बेहोश लड़की को बोने देख रहा था, बिल्कुल फरीहा की तरह कमान की शक्ल में। बनी उब्र बहुत साफ थी। अगर वो एक माह से हादसा थी तो अभी तक वो बुरे शेफ खराब क्यों नहीं हुई? क्या अब इसे जेल में उब्रू तराशने मिला था? लेनत है। इसने गिलास पूरे का पूरा इसके चेहरे पर अंडल दिया। उठकर वापस अपनी जगह पर आ गया और करा करा कर मगर ज्यादा खराश नहीं की। इससे स्टूल बेंच
اکثر جیل میں مطلوبہ ملزم کے ساتھ ڈالے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ملازم کی داستان اور اپنی چیخیں سنا کر ملزم کو ڈرا سکیں اور اپنی زبان کھول دیں، یا کم از کم اس کی ہمدردی لے کر اسٹول پینچ اس کے بارے میں کچھ جان سکے۔ وہ اب دن رات اپنے فرار کے متعلق سوچتا رہا۔ جیل اتنے زیادہ پیروں میں بند تھی کہ وہ وہاں سے بھاگنا ناممکن تھا۔ کرے تو کیا کرے؟ وہ اسے پولی گراف ٹیسٹ پر لے گئے تھے اور اس کی تربیت کے دوران اس کو مشین دھوکہ دینا سکھا گیا تھا، سو وہ اس کو نہیں توڑ سکتے تھے، لیکن اسے خوف تھا کہ مخصوص انجیکشن دے کر وہ اسے کچھ اگلوا لیں گے، پھر اس کی ایجنسی اس کا کیا کوئی اعتبار نہیں کرے۔ وہی یہی کہا گیا کہ قطار کا بیٹا باپ جیسا نکلا، کیا کرے گا، کدھر جائے؟ پھر کئی دن بعد ایک روز اسے وہ سیل سے نکال کر ایک مختلف کمرے میں لے آئے جہاں الیکٹرک شاکس کے انتظام، بجلی کے جھٹکے لینے کا مطلب تھا ساری عمر صحت کے مختلف مسائل کا شکار ہو کر فوج کے لیے نکار ہو جانا۔ اس نے سوچنے میں بس 1 منٹ لگایا۔ اوکے اوکے، آئی ایم اے سپالا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر تراک، مجھے شاک مردوں میں سب بتاتا ہوں۔ تفتیش ٹیم دوبارہ بیٹھی، ریکارڈنگ کا انتظام ہوا، سوال جواب ابھی آنے دے گی۔ میں نے اپنے سوچے منصوبے کے مطابق ان کو بتانا شروع کیا کہ وہ سورین جاسوس ہے۔ اپنی ایجنسی کا نام انہیں نہیں معلوم، اور چند دوسری کہانیوں کے بعد انہوں نے بتایا کہ اس ماہ کی 13 تاریخ کو اسے اپنے ساتھی جاسوس سے ملنا ہے اور ان کو وہاں لے جائے گا تاکہ وہ اس ساتھی کو گرفتار کر لے اور اس کے ساتھ رعایت برتے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے جیل سے بھاگ نہیں سکتا، ہاں کھلی فضا میں شاید ممکن ہے۔ اس نے کہا کہ اگر وہ 13 تاریخ کو نہیں آیا تو پھر 1 یا 2 ہفتے بعد اسی جگہ پر دوبارہ آئے گا، خوب وارن کرنے اور جھوٹ بولنے یا فرار کرنے کی کوشش میں ملنے والی سزا کے بارے میں ڈرا دھمکا کر یہ خطرہ لینے کو تیار ہو گیا۔ اس کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، ان کے پاس بھی ان کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ انہیں ایک پر ہجوم جگہ پہ لے آیا، مگر وہاں اتنی سیکورٹی مکمل انتظامات تھے کہ ادھر سے فرار ہونا کسی اسپائن مین کے لیے ممکن تھا مگر انسان کے لیے نہیں۔ اس نے وہاں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے بہت دفعہ کوشش کی کہیں کوئی جول مل جائے، مگر ناممکن تھا۔ وہ چپ چاپ واپس آ گیا۔ اگلے ہفتے وہ پہلے سے زیادہ سیکورٹی کے ساتھ وہاں پر لے جائے گا۔ ادھر سے کوئی دوست نہیں آنا تھا، سو وہ کوئی نہ آیا۔ 3 گھنٹے اس پل سے ادھر ادھر ٹہل کر وہ اس سے ہٹ کر ایک وقت اسٹاپ پر چلا آیا۔ ہر طرف سادہ کپڑوں میں موجود سیکورٹی اہلکار اس پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک رسالہ اٹھا کر اس کی گردانی کرنے لگا۔ اس کا ارادہ گھنٹے بھر مزید ٹہلنے کا، واپسی لینے کا نہ تھا۔ کون سا کسی نے آنا تھا؟ اب اتنی گرمی میں کون خوار ہوتا رہے؟ رسالہ رکھ کر وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ شاپ سے نکلتی 3 لڑکیاں ہنستی مسکراتی باتیں کرتی ایک دم ہی اس کے سامنے آئی اور ان سے ٹکرا گیا۔ اوہ، جس لڑکی سے وہ ٹکرایا تھا ایک دم اتنی بکھلائی کہ اس کی کتابیں فائل نیچے جا گری اور جلدی معذرت کرتا اس کتابیں اٹھانے لگا۔ وہ کالج یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں تھیں جس سے وہ ٹکرایا تھا۔ اس نے سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا، سفید دوپٹے کے حالے میں چمکتا چہرہ، بہت معصوم، بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ جہاں سے اس کے ساتھ جو کہ اس نے فائل اٹھائی وہ کچھ اس طرح سے اٹھائی کہ اس پر لکھے الفاظ تھے۔ بہت کوشش سے اپنی حیرانی ظاہر کیے بغیر اٹھا۔ دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا۔ لڑکیاں جلدی جلدی اپنی چیزیں سنبھال کر واپس مڑی۔ وہ خود کو پرسکون رکھتے ہوئے پھر سے بک ریک کی طرف متوجہ۔ ایک کتاب اٹھا کر اس نے چہرے کے سامنے تان لی کہ اسے تاثرات نگران سے چھپ سکیں۔ اس لڑکی کی فائل پر ایک افسر کا نام تھا، ڈرنک اور تفتیشی ٹیم میں شمولیت کا دن لکھا تھا، ساتھ میں بچان کے لیے جہاں کا اپنا کوڈ نمبر اور اس کے کوڈ کے نمبر کو مختلف لکھا ARP۔ اس میں گلاب بنکریاں میں کوئی مماثلت نہیں تھی، یہ بس ایک نیم کوڈ تھا جسے عموماً ہوا کرتا تھا، شاید جس نے الاٹ کیا تھا۔ اس کے سامنے اس وقت رول ٹیبل شوٹ کا ڈبہ رکھا گیا تھا۔ بہرحال اس لڑکی کی فائل پر لکھے یہ الفاظ جاننے کے کافی تھے۔ اس نے کتاب واپس رکھی، سرسری سے انداز میں دکان کے شیشے کے دروازے کو دیکھا جہاں 2 مہلت سمجھ جاتی 3 لڑکیوں کا عکس نمایاں تھا۔ اسی پر فائل والی لڑکی نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ مرے جمیلہ، ایک خوبصورت عورت۔ اگلے ہی لمحے مرد جمیلہ واپس پلٹ گئی اور 3 لڑکیاں بس پوائنٹ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ وہ سب کچھ اتنی عام سے انداز میں ہوا تھا کہ ان درجنوں نگرانوں نے بھی کچھ محسوس نہیں کیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ واپس چلے آئے۔ اب اس کے پاس مزید 1 ہفتے کا وقت تھا۔ اگلے ہفتے اس کو آخری دفعہ ان لوگوں کو اس جگہ لے جانا تھا۔ اس کے تعاون کے پیش نظر ہفتے 10 دن بتشدد نہیں گیا۔ کھانا بھی قدرے بہتر مل رہا تھا۔ شاید وہ یہ سمجھے کہ اگر وہ راز اگلے دے تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ تب بھی وہ مارا جائے گا، مگر اب اسے امید تھی اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اسے بس اس افسر کا انتظار تھا جو چند دن میں ادھر آ جائے گا اور فرار میں اس کی مدد کرے گا۔ اور پھر ایک روز وہ افسر کی تفتیش پر تعین ہو گیا۔ اس کو امید تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گا، مگر اس نے اس تفتیش اور تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ وہ اور اس پر چہلاتا تھا، اس کو گالیاں دیتا اور بہت ظلم کرتا تھا، جیسے اس قیدی کی زبان کھولنا اس کے کیریئر کا مسئلہ ہوتا۔ اس افسر کے بارے میں شک و جیج میں مبتلا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکی بھی انہی بھارتیوں کی بھیجی گئی ہو تو وہ اس افسر کو اپنا ہمدرد بنا خیال کر کے اس سے دل کی بات کر بیٹھے۔
مگر پھر اس لڑکی کی فائل پر اس کا کوڈ نمبر کیسے لکھا تھا؟ وہ کوڈ نمبر پاکستان میں بہت اہم جگہ محفوظ تھا، وہ یوں کسی کو نہیں مل سکتا تھا۔ وہ کیا کرے؟ صبر و انتظار۔ ایسی ہی ایک شام وہاں جب بھارتی اور پاکستانی کرکٹ میچ میں پاکستان جیت گیا تو اس افسر نے غصے اور اشتعال میں تمام گارڈز کو اس پر کھلا چھوڑ دیا اور اس کو پیٹتے رہے، مارتے رہے، ڈنڈوں سے، مکوں سے، لاتوں سے، اور گالی دیتے رہے اسی طرح۔ جب سیشن ختم ہوا تو سب باہر چلے گئے۔ آخری بجانے والوں میں وہ آفیسر تھا۔ جب اس نے درس کراتے وقت سر کو سیدھا کیا اور نیم جان آنکھوں کو کھول کر دیکھا، نہ چاہتا سیل کی چابی اس کے ساتھ گھڑی پڑی تھی۔ یہ یقیناً بظاہر انکار کی دکم پیل میں گری تھی، مگر وہ جان گیا کہ وہ صرف آفیسر ان کا اپنا تھا۔ اب وہ یہاں سے نکل سکتا تھا اور اس آفیسر پر کوئی شک بھی نہیں کر سکے گا۔ اس نے اپنی اور جہاں دونوں کی چمڑی بچانی چاہیے تھی۔ کبھی زندگی کا موقع دی تو اسے ہندو آفیسر کے احسان کا بدلہ ضرور پڑے گا۔ کاش وہ اس کے لیے کچھ کر سکتا۔ 3 دن تک اس نے خاموشی سے انتظار کیا۔ چابی اس نے چھپا لی۔ جب زخم ذرا بھر گئے تو ہولی اتوار کا دن تھا، سب اس روز مگن تھے، وہ اپنے کام کر سکتا تھا اور وہ موقع انتظار کرتا رہا۔ جب اچانک سے ہر طرف شور اٹھا، دمک پیل، افراتفری، کہیں کسی کمرے میں آگ لگی تھی، لوگ بھاگ رہے تھے۔ وہ جان گیا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، باقی سب تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس افراتفری میں سیل سے نکلنا، ایک آفیسر کو گرا کر اس کا لباس اور کارڈ ہٹانا کچھ مشکل نہ تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی اس بلڈنگ سے باہر نکل آیا۔ پورے 1 ماہ 10 دن بعد اس کو عنکبوت خانے سے رہائی مل گئی۔ چند دن بعد ہی وہ راجستھان کے قریب کی سرحد عبور کر اپنے ملک واپس پہنچ چکا تھا۔ 1.5 برس کے بعد وہ جن حالات سے گزر کر پاکستان پہنچا وہ ناقابل بیان تھے۔ جب وہ واپس لاہور پہنچا تو اس کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔ مسلسل علاج اور دیکھ بھال کے بعد ظاہری زخم اندھلا گئے، مگر وہ سر کا بدترین درد اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کبھی اپنے سر درد کو ظاہر نہیں ہونے دیا اور نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بیماری یا معذوری اس کے سربست ریکارڈ کو خراب کرے اور میدان جنگ سے واپس پیرکوں میں بھیج دیا جائے۔ اس ایجنسی کا مشہور زمانہ مقبول تھا کہ اس نے کبھی اپنے اس سر درد کو ظاہر نہیں کرنے دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بیماری معذوری اس کے سربست ریکارڈ کو خراب کرے اور وہ میدان جنگ سے واقف پیروکاروں میں بھیج دیا جائے۔ اور ایجنسی کا مشہور زمانہ مقبول تھا کہ ہم زمانہ امن جنگ کرتے ہیں اور زمانہ جنگ میں اپنی کی ہوئی جنگ کے نتیجے دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ مزید جنگ کرنا چاہتا تھا۔ جنت کے پتے ایک فرضی داستان ہے، مگر جیل کے دوران تشدد کے طریقے جو یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل درست اور حقیقت مبنی ہیں۔ یہ چند واقعات ابو شجاع ابو وقار کی کتاب غازی میں بیان کیے گئے ہیں، سچی داستان جو سلیم نامی ایک حقیقی جاسوس کی داستان ہے، متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں، جس کے لیے ہم اس کتاب کے لکھاریوں کے احسان مند ہیں اور سر سلیم کے سال ثواب اور مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔ مگر اس جنگ اور قید نے اسے ایک مختلف انسان بنا دیا۔ جہاں ایک طرف وہ سروس کا ریکارڈ کی ڈگری میں آگے آ گیا، وہاں دوسری طرف اس کا بہت کچھ مر گیا۔ وہ جو ایک فیملی بنانے کی ایک حسین لڑکی سے شادی کر کے اپنے بچوں خوشیوں کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، وہ خواہش مر گئی تھی۔ وہ دنیا سے بے اعتبار ہو چکا تھا، اس کے اندر اتنی تلخی بس چکی تھی کہ وہ اب ایک فیملی مین نہیں رہا تھا، وہ بس ایک ایجنٹ تھا۔ یہی اس کی زندگی، اس کی محبت، اس کی فیملی تھی۔ جب حکومت نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو ملک کی خدمت کے لیے قابل بنایا تھا تو بہتر تھا کہ وہ یہی کام کرے۔ ماموں سے باز اور ناد انتقام لینے کی خواہش سب جیل نے نکال لی تھا۔ اگر وہ کچھ بچا تھا وہی ایک احساسی کمتری جو ماموں کا سامنا کرنے کا سوچ کر اسے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا، بس اور کچھ نہیں۔ رہائی کے کچھ عرصے بعد وہ ممی کے پاس ترکی گیا تو ایک اچھی خبر اس کی منتظر تھی۔ ممی نے اپنی جمع پونجی ملا کر جہانگیر والا گھر پھر سے خرید لیا تھا، دادا کا اپنا گھر، ان کا اپنا گھر۔ مگر اب اس کو اس گھر نے بہت زیادہ خوشی نہیں دی تھی، وہ تو بس ایک خواہش تھی جو پوری ہو گئی۔ تقریباً 3 برس قبل وہ اس ترک بس منظر کے باعث ترکی بھیج دیا گیا۔ وہاں وہ دو کورس کے ساتھ رہا تھا، ایک اپنی پاکستانی شناخت جہاں سکندر اور دوسری انڈین شناخت عبدالرحمان پاشا۔ اپنے کام کے سلسلے میں آج کل وہ اسلام آباد واپس آیا ہوا تھا۔ ممی نے مسلسل زور پر بالآخر ماموں کے گھر جانے کے متعلق سوچ رہا تھا کہ ہوٹل میں اپنی منقوہ کو اتفاقیہ دیکھ لینے کے بعد اس کا ارادہ مزید ڈانڈول ہو گیا اور بعد میں بھی شاید ماموں سے ملنے کی کوشش کرتا، مگر وہ لڑکی استنبول آ رہی تھی۔ یہ خیال اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا تھا جس سے وہ لڑکی روک پائے، مگر کیا وہ ابھی اس سے طے نہیں کرتا تھا۔ وہ بیسن کی ٹوٹی پر جھکا چہرے پر پانی کے چپٹے مار رہا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ مکروہ صورت اس کی جلد سے
हर निशान छोड़ के जा चुकी है, तो इसने चेहरा उठाकर बाथरूम के आईने में देखा। माथे पर सामने को गिरे और गिरे पूरे बाल और मुंह धुलाया था। इसने स्टैंड से लटका तौलिया उतारा और मुंह पर रगड़ा बाहर आया। लाउंज में टीवी चल रहा था, इसका लैपटॉप अभी भी ऑन पड़ा था। सोफे बैठते हुए इसने तौलिया एक तरफ डाला, फिर लैपटॉप गोद में रखते हुए इसने मोबाइल निकाला। इसे मम्मी को फोन करना था। दूसरी जानब घंटी जा रही थी। वो मुंतजिर सा सुनता गया। ज़हन के पर्दों और आज के वाक़यात फिर से चलने लगे। गुज़िश्ता रात मामू के घर से निकलते हुए इसके ज़हन में एक नया अमल तशरीफ़ पा रहा था, जो आज आखिरी चीज़ वो अपनी मुश्किल ज़िंदगी में नहीं लाना था, अपनी बीवी का इस शहर में आकर रहना था, जहाँ वो पहले ही एक मुक़ीम एजेंट की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहा था। अब इसे किसी न किसी तरह इस लड़की को रोकना था। जब इसने किचन की सफ़ेद फूल रखे थे, तो इसके ज़हन में मुकम्मल लाहेअमल नहीं था, मगर फिर भी वो जाते वक्त इसका कार पर एक जीपीएस ट्रेस चिपका कर आया था। वहां खड़ी दो कारें, गाड़ियों में से छोटी वाली यकीनन इसकी थी। वो इस लड़की पर नजर रखना चाहता था, और आजकल इसके पास इतने ढेर सारा वक्त था कि वो इसके पर नजर रख सके। और पता नहीं क्यों जब भी वो इसके बारे में सोचता, इसको वो लड़की के नाम से ही सोचता और इसका नाम नहीं लिया करता था। कुछ था जो इससे पसंद नहीं था। वो अमेरिकी सफारतखाने की सेकंड सेक्रेटरी की वजह से आजकल इधर था। वो भारतीय निजात अमेरिकी शहरी थी और इसकी पाकिस्तान से 2 माह बाद रवानगी थी। जहां की दिलचस्पी की बात यह थी कि इसकी अगली पोस्टिंग इस्तांबुल अमेरिकी सफारतखाने में हो रही थी। अगर इसे तक रसाई हासिल कर ले तो इस्तांबुल में इसके बहुत से काम आसान हो सकते थे। मसला बस इतना सा था कि वो इसकी कार तक भी रसाई हासिल नहीं कर पा रहा था। वो अपनी कार का शीशा सिर्फ और सिर्फ किसी ख्वाजा सरा बेकारी के लिए खोलती थी, क्योंकि इससे ख्वाजा सरा की बददुआ से डर लगता था। गालिबन खानदानी वहम था, जिसे वो ऑफिसर अमेरिका में इतने बरस रहने के बाद भी खत्म नहीं कर सकी थी। सिर्फ इसकी कार के इंतजार में इसे अब रोज शाम में ख्वाजा सरा का रूप डाल कर इस रास्ते पर फिरना था जिससे वो गुजरती थी। किसी दूसरे के लिए शायद ये बहुत अजीब बात थी, मगर इसके लिए नहीं। इसके नजदीक ख्वाजा सरा बनना बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी डॉक्टर के लिए मुकम्मल सफेद आला के बजाय ऑफ वाइट और आर पहनना। ऐसी तब्दीली जो महसूस होती ही नहीं थी, बुरी नहीं लगती थी। वो कीरिंग के दौरान वो इतना कुछ बन चुका था कि बहुत अरसा हुआ वो हिस्स ही खत्म हो चुकी थी, जो अजीब व गरीब होने का एहसास लाती। अपनी ज़ाती कामों के लिए अलबत्ता ऐसे हुलिये में इसने कभी नहीं बदले थे, लेकिन अब इसकी जिंदगी ज़ाती रही नहीं थी। अगर आज वो हया की गाड़ी को ट्रेस करके इससे मिलने गया, तब भी इसने जहन में अपनी इसी जेली जिंदगी की फिक्र थी जो इस्तांबुल में गुजार रहा था। वो आइसक्रीम पार्लर वाले जहां वो लड़की की गाड़ी की मौजूदगी बायस आया था, इस जगह से ज्यादा दूर ना था जहां का आजकल इसकी ड्यूटी थी। वहां ख्वाजा सरा अक्सर नजर आते थे। वो इसे अच्छी तरह मालूम था कि इनमें से शायद ही कोई असली ख्वाजा सरा हो। आधे प्रोफेशनल और बाकी आधे खुफिया वाले ही होते थे, जो ऐसे रूप डालकर हसास जगहों की निगरानी करते हैं। इस लड़की को तुर्की जाने से रोकना चाहता था, और कल तक तो इससे मिलना भी नहीं चाहता था, मगर आज पता नहीं क्यों इसका दिल चाहा था कि वह इससे बात करे, और इसे कभी नहीं पहचान सकती। इसे यकीन था कि वो मम्मी भी इसे इस खुले में नहीं पहचान सकती थी। इस लड़की ने हल्के आसमानी रंग का लिबास पहन रखा था, बाल हस्ब मामूल खुले थे। वो श्लेष पीते हुए सोच में गुम गालबन शीशे बंद करना भूल गई थी, और इसी शीशे पर झुका तो वो चूंकि, और फिर इसने इसके सफेद गुलाबी चेहरे पर खौफजदा होते देखा। तमाम तर घबराहट के बावजूद इसने ठंडा स्लेश शहान के चेहरे पर उलट दिया। तब वो पीछे हुआ। इससे पीछे स्लेश नहीं दिखला था, बल्कि इसकी जरूरत और पर वो हैरान हुआ था। गुज़श्ता रोज अगर इसे ऐसे लगा था वो कोई बहुत नाजुक सी लड़की है, तो ये ऐसा नहीं था। वह काफी पुरअतमाद और एकदम से रद्दअमल जाहिर कर देने वाली लड़की थी। चलो, कोई तो अच्छी बात है। और वहां से सीधा अपने अपार्टमेंट आया। अब इस हुलिया इसे ठीक करके मम्मी को फोन कर रहा था। मम्मी ने फोन उठाते ही सबसे पहले यही वजह जिसके इसे धोखा थी, तो मामू से मिलने गए जी, मगर अभी मेरी साइमा भाभी से बात हुई थी तो उन्होंने तो नहीं बताया। हैरान हुई। आप 2 मिनट तसल्ली से मेरी बात सुने। पूरी 2 मिनट तसल्ली से इसकी बात सुन लेने के बाद मम्मी को बोली थी, तुम आज चले जाओ, आज फुरकान मामू के घर रात का खाना है, सब इकट्ठे होंगे, तुम इनसे एक दफा मिल ले, फिर बाद में हिया को एतमाद में लेकर बता देना, बात खत्म। और इसके जो हाथ आया वो उठाकर मेरे ऊपर दे मारना है, इसने बेहतर सोचा था। फिर चंद मिनट लगे इस मम्मी को राजी करने। वो मुश्किल इस बात पर मुतफिक होने कि अभी मामू से मिलने के बजाय बेहतर है कि वह पहले मामू की बेटी से मिले। हो सकता है इसे रोक दे, और अगर इसने रुकने की कोई सूरत नजर नहीं आई और 5 मार्च के लिए इस्तांबुल आ रही है, तो फिर इससे इन लोगों को अपने बारे में आगाही नहीं देनी चाहिए थी। ये इसकी जाब के असूल के खिलाफ था। इसे तुर्की में अपने इर्द की कोई ऐसा शख्स चाहिए था जो इस बात से वाकिफ हो कि इसका नाम अब्दुर्रहमान पाशा नहीं,
या जहां सिकंदर नहीं बल्कि मेजर सिकंदर अहमद था। इस स्टेज पर पहुंचकर मम्मी राजी हो गई थी। ठीक है, तुम करो जो तुम करना चाहते हो, मैं नहीं बताऊंगी तुम इस्लामाबाद में हो। वो खुश नहीं थी मगर खफा भी नहीं थी। इसने सुकून की गहरी सांस अंदर खींची। अब इसके पास अब मुस्तकबिल के बारे में फैसला करने के लिए चंद रोज ही थे। फोन बंद करने के बाद फौरन उठा, अपना अपार्टमेंट मुंतकिल करके बाहर आया। मम्मी ने फरकान मामू के घर फैमिली डिनर के बताया था। अगर वो यही बात कार्ड पर लिखकर एक रोज पुरानी तारीख की मेहर लिफाफे में डालकर गुलाब के फूल भमरा के घर दे आए तो यकीनन वो उसकी तवज्जो पा लेने में कामयाब होगा। इसके बाद भी ही वो इसकी कोई बात सुनेगी। आज भी वो इसी फूल वाले के पास आया और आज भी इसके पास सिर्फ फूल नहीं थे। इसने दिल ही दिल में फूल वाले को सिर्फ गुलाब दोनों पर लानत भेजी और सफेद गुलाब खरीदे। बार बार वो अपने मोबाइल पर ट्रेस का स्टेटस चेक कर रहा था। इसकी कार अभी तक घर नहीं पहुंची थी। अपनी मसरूफियात में इसे इस लड़की का वक्त निकालना एकदम ही बहुत दिलचस्प लगने लगा था। वो दावर की मेहंदी की रिपेयर थी जब मम्मी का फोन आया और उस वक्त ऑफिस से निकल रहा था। यहाँ से अपनी कार लेने जाना था जो उसे इस्लामाबाद में इस्तेमाल करनी थी। मम्मी का नंबर स्क्रीन पर जलता बिजता देखकर वो जरा चौंका। शायद मम्मी ने ज़हन बदल लिया हो, वरना वो इस तरफ फोन अचानक नहीं करती सिवाय हंगामी सूरत में। मजी मम्मी खैरियत। अपने दफ्तर की बिल्डिंग के से दूर हटकर सड़क के किनारे चलते उनसे बात करने लगा। तुम आज जाकर मामू से मिल लो। वही डाक के 3 बात वो जी भर के बस मजी मम्मी, कल रात हमने किस बात पर इतफाक किया था? फिर आप बोलिए। जहाँ मेरी बात सुनो। मतलब खदशा कि सलमान माई या की शादी कहीं और न कर दें तो कर दें। ये कह ना सका। कोया वो यही कहना चाहता मगर जब बोला तो आवाज में पता नहीं कहाँ से हल्की दर आई। वो इस तरह कर सकते हैं किसी और से इसकी शादी? हमारा निकाह हुआ है, मंगनी नहीं जो हमारी मर्जी से तोड़ देंगे। वो खुला भी ले सकते हैं और तुम जानते हैं एक दिन पेशी में फैसला हो जाता है बचपन की निकाह का। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो इसके जिम्मेदार हम होंगे। वो खुद किस चीज़ के जिम्मेदार नहीं। जहाँ सिकंदर में तुम्हें तुम्हारी परवरिश और मुंतकिल मजाई सोच के साथ तो नहीं की है। इन्हें जैसे दुख हुआ वो फौरन नादुम हुआ। अच्छा, ये सॉरी, मेरा दिल था अगर हम इस रिश्ते पर खामोश हैं तो बात वो भी नहीं है। वो बेटी वाले होकर कैसे खुद से बात करें, कैसे कहें कि हमारी बेटी को रोसर कर ले जाएं? ऐसे कोई अपनी बेटी को हल्का नहीं करता। हाँ, मेरे मामू का गुरूर वाला इधर मम्मी कह रही थी तो वो हमारी तरफ से मायूस हो चुकी है, इसीलिए सलमान भाई हिया के लिए आने वाले रिश्तों पर गौर कर रहे हैं। वो एकदम बिल्कुल चुप हो गया। आपको किसने कहा? ये तो तय था कि बिला तहकीक किसी बात पर नहीं करता। सामिया भाभी ने अभी फोन करके बताया है इनके बकौल सलमान भाई को हमारे इंतजार में नहीं है। इन्होंने फरकान भाई से खुद कहा है कि इनके किसी दोस्त ने अपने बेटे के लिए आकर रिश्ता भिजवाया हो। आज वो फरकान भाई को इस लड़के से मिलवाएंगे। शायद ये इनके किसी बिजनेस पार्टनर का बेटा है, बाहर से पढ़कर आया हुआ है। फरकान भाई नहीं मिले अभी इससे। वो बिल्कुल खामोशी से सुनता रहा। इसे ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था कि वो खुद समझने से कासिर था। तुम आज चले जाओ, मैं इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती। जहाँ वो बेबसी से कह रही थी। जब वो लोग बेहद गैर अहम समझकर मेरे मुंतजिर ही नहीं तो क्या फायदा जाने का? भाभी भी बता रही थी या हमारा पूछ रही थी इस इंतजार होगा मगर क्यों? वो बेहतियार के उठा। लड़कियों के दिल बहुत नाजुक होते हैं बेटा। मैं कभी कभी खुद को अपनी भतीजी का मुजरिम समझती हूँ। आप परेशान न हो, मैं ये रिश्ता नहीं टूटने दूंगा। यकीनन तुम जा रहे हो जैसे खुल गई। अब ये भी नहीं कहा कि मैंने ऐसा मुझे भरोसा रखे मैं सब फिक्स कर लूंगा। वो मम्मी खामोश हो गई। इनको शायद इसी अवलियत और भरोसा था कि अपने इर्द गिर्द मौजूद हर खराब चीज़ को फिक्स कर लिया करता था। रिश्ते और चीज़ों में फ़र्क होता था। शायद मम्मी ने ये सोचा हो। आज इसकी देखते ही भोले वाले लड़के का चेहरा खुल उठा। साहब, आज तो गुलाब बहुत सारे हैं मगर मुझे सफ़ेद ही चाहिए। इसने बटू निकालते हुए दो के अंदाजा संजीदगी से कहा। लड़के का चेहरा जैसे उतर सका मगर फिर भी वो जल्दी जल्दी सफ़ेद बुकों को इकट्ठे करने लगा। सफ़ेद गुलाब बेशक बहुत से लोगों के नज़दीक दुश्मनी की अलामत बहुत से इसे अमन और सुलह की निशानी ही गिनाते हैं। और आज इनके घर के अंदर नहीं बल्कि इनके घर के मुकाबले ज़ेर तामीर बगने में चलाया था। सरिये ईंटें आदि बनी दीवारें। घर रात के वक्त वीरान पड़ा था। मजदूर वगैरह कब के जा चुके थे और अब वहाँ ऊपरी मंजिल के कमरे में बैठकर बआसानी सलमान मामू के घर के खुले गेट से देख सकता था। मेहंदी का फंक्शन दोनों घरों के करीब ही एक खुले प्लाट में शानदार कनातई लगाकर किया गया था। इसे तकरीबात में दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ सलमान मामू के खुले गेट को देख रहा जहाँ से बहुत से लोग कहा जा रहे थे। दीन की तैयारी, उल्टे सीधे फैशन और रवायत और कदरें जिनका जिक्र मम्मी अक्सर करती थी वैसे अपने ननिहाल की खवातीनों में कहीं नजर नहीं आई थी। दावर की वेश बहन के शायद बावकार स्कार्फ लिया करती थी मगर वो भी सिल्वर लहंगे में बिना सर ढके इधर उधर फिरती नजर आई थी। पता नहीं क्यों शादी में लोग सब बुला देते हैं, इससे अफसोस हुआ। बहुत देर बाद जहाँ ने बराबर से देख लिया। वो अपनी मम्मी से एक कप में चलती बरामदे से उतरती ड्राइवर
तक आए, ये रायबरेली तक आए, जहाँ सलमान मामू एक फैमिली के हमरा खड़े खुशी खबर में मसरूफ थे। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। सुनहरा लहंगा टीके से मजीद हुस्न बना रहा था, मगर वैसे फिर भी मरही जमीला नहीं लगती थी। सलमान मामू अब इसका तारुफ इन लोगों से करवा रहे थे जो इनके साथ खड़े थे। साहब खवातीन गालबन इनके बेटे, इसने अपने सेल फोन में दो पिन का लेंस निकाला और इनको फोकस किया। अब वो इनके चेहरे को देख सकता था और तीनों मेहमान इसे बहुत दिलचस्पी से देख रहे थे। बल खसूस इनका बेटा, इसकी नजरें तो बहुत ही, इसे पता नहीं क्यों फिर से गुस्सा आने लगा। और तभी इसने हिया के चेहरे को चौक की मात पड़ते देखा। वो खुश नहीं लग रही थी। वो जरा सी देर में ही उनके पास से हट गई और गेट से बाहर आकर इसने उंगली की नोक से आंख का किनारा साफ किया। इसने मोबाइल के बटन को चंद एक दफा दबाया और इसकी कोई तस्वीर अपने पास रखना चाहता था। वो इन लोगों से मिलकर खुश नहीं थी। शायद यही वो रिश्ते वाले थे जिनसे आज सलमान मामू ने फरहान मामू से मिलवाना था। और इस बार पर खुश इसलिए नहीं थी कि ये रिश्ता इसके लिए अनचाहा था। दिल की किसी कोने में इसे एक यक कोना तिपना सा नसीब हो, जैसे तसल्ली सी मिली है, जैसे दारसी बंदगी हो। अब वो पहले जितना नाखुश नहीं था। वो बहुत देर इधर उधर बैठा रहा। इसे फंक्शन देखने की आरजू ना थी, बस वो इसकी वापसी के इंतजार में वहीं खड़ा था। वो इसे एक बार फिर देखना चाहता था। काफी देर गुजरी तब वो इसे वापस आती दिखाई दी और घर के अंदर जा रही थी। क्या इसे इससे मिलना चाहिए या इसकी तुर्की आने का इंतजार है? और यही सोच रहा था जब इसका फोन बजा। इसने सेल फोन की स्क्रीन को देखा, बेहतर चुनका। इसकी तुर्की वाली वो सिम थी जो पोस्ट पेड थी और कभी इसकी और मम्मी की जेरे इस्तेमाल रही थी। फिर ये नंबर मामू के पास था और इसमें मामू का नंबर महफूज भी था। और इस नंबर से कॉल आ रही थी मामू के घर से। कॉल वो लम्हे भर को गड़बड़ा सा गया, मगर इसने फोन उठा लिया। चूंकि ये तुर्क नंबर था इसलिए वो एक लम्हे में खुद को तुर्क ले लिया था। इस पेशेवराना एजेंट होने के नाते इसको ये जाहिर नहीं करना था वो तुर्की से बाहर है और इसका नंबर रोमिंग पर है। वो हयाती नाकाबिले यकीन। और वो मम्मी को पूछ रही थी, वो इसकी मुंतजिर थी। मम्मी ठीक कहती थी। इन सब के बावजूद जब वो बात करने लगा तो इसके लहजा खुश्की था। वो इतनी जल्दी किसी के साथ नरमी से या खुल कर बात नहीं करता था। वो इसको तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहता था। फिर जब बात करते रहते इसने हिया की आवाज को भीगते हुए सुना तो इसकी दिल को दुखा था। फोन बंद करते ही इसने वो हाथ का लिफाफा निकाला जो वो फूलों के साथ रखने के लिए लाया था। अभी अंदर मौजूद सफेद मोटे कागज पर इसने लिखना नहीं था। अब इसको मालूम था कि इसको क्या लिखना है। इस लड़की के नाम जो कभी किसी अनचाहे रिश्ते के बनने के हौसर होती है तो कभी किसी बन के अनचाहे रिश्ते के टूटने के हौसले। हर ये अल्फाज बात महफूज इसका घुमा था, मगर क्या पता था वो सही भी हो। इसने बी कैप सर पर ली और मफलर गर्दन के गिर्द बैठ कर वो खुद को कोरियर सर्विस मैन कहकर घर के किसी मुलाजिम के हवाले पुल करे तो कल को दिन की रोशनी में वो इसे पहचान नहीं पाएगी। फूल और खत एक मुलाजिम के हवाले करके वापस चला गया। सिर्फ हया को चुकाना चाहता था और इससे उम्मीद थी कि इससे मकसद पूरा हो जाएगा। टावर की बारात के रोज इसका कतई इरादा ना था कि वो आज भी हया के लिए इधर जाए। आज वैसे भी इसे अपने बहुत से काम थे। सेकंड सेकेंडरी तक वो अभी भी रसाई हासिल नहीं कर सका था, मगर वो जानता था कि यह वक्त काम तलब होता है। सब्र, इंतजार, खामोशी, ये तीन चीजें इसने अपनी जासूसी महामानत के दौरान सीखी थी। आज भी इसका काम नहीं हो सका था और वह वापस घर जा रहा था, मगर सिर्फ आखिरी मिनट में इसने यूं ही सरसरी सा सलमान मामू के घर का जायजे लेने का सोचा। मालूम नहीं था वह नहीं वो बार बार क्यों वहां जाता था। जब वह उनकी गली के दहाने पर पहुंचा तो इसने जन से अपने सामने से गुजरती गाड़ी में हया को देखा। वो बेख्तियार चुनका। इस गाड़ी में वही कल वाली फैमिली नजर आई और वही बेबाक निगाहों वाला फजूल इंसान गाड़ी चला रहा था। आखिर वो इनके साथ क्यों जा रही थी? वो फारग था, अगर ना होता तब भी वो इनके पीछे जरूर हो जाता। जो भी था वो इसकी बीवी थी और इस वक्त कुछ ऐसे लोगों के साथ थी जो इससे पहले ही नजर में अच्छे नहीं लगे थे। कल इसे वो इनसे मिलकर नाखुश लगी थी, मगर आज वो इनके साथ ही। वो कल गल था या आज वही देखना चाहता था। जब इसने मेरे झाल की एक तरफ हया को गाड़ी से उतर कर दोबारा फ्रंट सीट पर बैठते देखा तो उसे दचका सा लोग कैसे यूं किसी के साथ बैठ सकती है? क्या वो हर एक के साथ बैठ जाने वाली लड़की थी? इसे शदीद गुस्सा आया। और एक तो इसका लिबास, और फिर इतना मेकअप करती थी, इतना नक्श से तैयार थी होती थी, ऊपर से रात का वक्त। ऐसा दिल चाहा वो अभी इसके हाथ से पकड़कर इस आदमी की कार से निकाले, और अगर इसने वो अजीब सा खुलिया ना अपनाया होता तो शायद वो ये कार भी गिर जाती। जब वो गाड़ी से निकला तो फ्राई पान भी साथ उठा लिया जो अपने इस गेटअप के साथ वो रखा करता था। कामनीत इसका हर कोर में नुमाया थी। और जब इसने जवान के सिर के पिछले हिस्से पर फ्राई पान देकर मारा तो गिराया तो गुस्सा कम नहीं हुआ था। और कुछ नहीं कर सकता था, कोई हक नहीं जता सकता, मगर इस लड़की को गर्दन से पकड़ कर मेरे झाल के दरवाजे तक छोड़ सकता था।
और ये इसने किया, अपने लिबास का वो गठिया सा रंग का दुपट्टा भी इस पर उछला दिया, मगर जब जाने लगा तो बहुत सलीकी नज़र से देखते हुए अगर वो बोला तो सिर्फ एक लफ्ज़ तो उसे बनवाए तो वही हाँ वो इसी काबिल थी। पिछले 2 रोज़ में अगर इसने दिल में कोई नरम गोशा जागा था वो ख़त्म हो चुका था। जैसे कोई दिल से उतर जाता है, जैसे किसी के बारे में इंसान शक व शुबा में बढ़ जाता है, और इस वक़्त ऐसे ही महसूस कर रहा था। अब वो इससे नहीं मिलना चाहता था। अगर वो इसे इस्तेमाल आने से रोक सका तो ज़रूर रोके, लेकिन वो इसी का नहीं जाएगी। इस फैसले इंसान हो गया। हर मशरकी मर्द की तरह इसकी भी ख्वाहिश थी कि इसकी बीवी हर किसी की गाड़ी में बैठ जाने वाली ना हो, और आज जो इसने देखा, इसने न सिर्फ बदजन हुआ था बल्कि उस लड़की के बारे में शदीद शक व शुबा में पड़ गया था। ये भी तो मुमकिन है कि वो इस लड़की को पसंद करती हो। ये अलग बात है कि इसकी जुर्रात ने इसे बुखला दिया और वो फितरी रद्द-ए-अमल के तहत भागी हो, मगर कम से कम एक बात वाज़िह थी कि ये पसंद नापसंद एक तरह, मगर वो किसी को अपने करीब नहीं आने देती थी। लेकिन ये भी हो सकता है इस लड़के के वालिद के रिश्ते भेजने में हया की रज़ामंदी शामिल, इसलिए वो जहाँ को या मम्मी की आमद को पूछ रही थी ताकि जल्द से जल्द रिश्ता मुंतकिल अंजाम तक पहुँच जाए और निज़ाम अपनी मर्ज़ी से किसी और की शादी कर सके। लानत है मुझ पर जो मैंने सलमान मामू की बेटी और फरकान मामू की भतीजी से अच्छी उम्मीद रखी। दिल में आए बग़ज़ को ख़त्म करने के लिए इसे वो सबक चाहिए था। वो ऐसा आदमी नहीं था कि चंद घंटों में ठंडा होकर सोचने पर दिल साफ़ कर ले। इसने परसों इस दुनिया में काम किया था जहाँ हर शख्स के 2 नए तितर चेहरे होते हैं। दूसरे इंसानों पर इस एतबार तो बहुत पहले खो चुका था। अब अपनी बीवी पर से भी खो दिया था। अच्छा ही हुआ कि मामू से मिलने से गया। उम्मीद दिलाने बगैर रिश्ता खत्म करना ज्यादा बेहतर था। बस चंद दिन में उस लड़की को नजर रखेगा। आखिर इसे मम्मी को रिश्ता तोड़ने के लिए ठोस वजूहात भी तो देनी होती। एक दफा फिर वो अपनी सोच में हियास से इस लड़की तक आ गया। और नौजवान जो इस लड़की के साथ इसने बैठा देखा था, वो बाद अजाने से फ्राई पान भी दे मारा था और इसके जहन से नहीं निकल पा रहा था। अगले कुछ दिन वो मसरूफ रहा और इससे अपने मामू के घर के पास से भी गुजरने का वक्त नहीं मिला, मगर शक का जो खटका दिल में पड़ा था इसकी तस्दीक के लिए इसने हिया की एमिल एड्रेस पर किलोन लगा दी। इसका एमिली एड्रेस मम्मी ने रोहिल से लेकर दिया था। इन हैकर्स के बायस अब इसे एमिल से एड्रेस में जैसे ही कोई ईमेल आती थी जाती अगले ही सेकंड वैसे वो अपने फोन में मशगूल होती रहती थी। उस लड़की का नाम नहीं जानता था और ना इतना जानता था कि इसके बारे में मालूमात हासिल करता फिरे। इसे बस यही मालूम था कि इसकी मनकूहा किसी जगह और के साथ वाबस्ता तो नहीं, अगर है तो कोई ठोस चीज इसके हाथ लग जाए फिर वो मम्मी को राजी करे। अभी तक इसने कोई हासिल हुआ कामयाबी नहीं हुई, मगर इसका तर्ज बहरहाल खत्म हुआ था। दावत की शादी को 8-9 दिन गुजर गए। इस सर पे जब अपने अपार्टमेंट का लॉक खोल रहा था तो इसकी मोबाइल बजा। दरवाजा एहतियात से थोड़ा सा खोल कर अंदर दाखिल होते ही इसने आने वाले पैगाम खोला। भैया की एक ईमेल का कॉपी थी जो इसने अभी अभी भेजी थी। दरवाजा दोबारा अंदर से लॉक करते हुए जहां ने मोबाइल की स्क्रीन पर चमकता पैगाम दिखा, नेशनल डिफेंस सेंटर फॉर साइम क्रांति। इसने एजेंटी से एड्रेस को देखा। इसको ईमेल भेजी गई थी। इसको क्या जरूरत पड़ी साइबर क्राइम को ईमेल करने की। मेल में एक वेबसाइट पर किसी वीडियो को पता लिखा था और साथ में मुद्दती शिकायत दर्ज थी जिसके मुताबिक इस कजिन की मेहंदी की तकरीबात जो कि चंद दिन पहले मुंतकद हुई कोई फैमिली वीडियो इंटरनेट पर डाल दी गई है और इसके खिलाफ प्राइवेसी एक्ट के तहत शिकायत कर रही थी कि फौरी तौर पर हटा दी जाए। जहां ने वीडियो के पत्ते को छुआ मगर बहुत भारी होने या नेट की रफ्तार से होने के बायस खुल न सकी। खैर वीडियो बाद में देख लेगा, अभी वैसे इसकी मदद करनी चाहिए। तो तय था कि जिस क्राइम साइबर सेल से इसने रुजू किया था वो एक गैर फौजी एजेंसी का सील था और वो मेल का जवाब 3-4 दिन बाद दिया करते थे और इनका तरीक़ेकार ज़रा पेचीदा था। पहले वो शिकायती फॉर्म भेजते थे जो एफआईआर के मुतरादिफ होता था, फिर बयान लेने के लिए एजेंसी के थाने ज़रूर बुलाया करते थे। अब ये खानदानी लड़कियां कहाँ थाने के चेहरे के चक्कर काटेंगी, इसलिए इसे कुछ करना चाहिए। इससे से लाख ग्रे शिकवे होने के बावजूद इसकी मदद करना चाहता था। मम्मी से इसने हिया का मोबाइल नंबर भी ईमेल एड्रेस के साथ ही लिया था। मम्मी के हिया से कोई खास रब्ता तो नहीं था, बस एक बार फातिमा मम्मी ने हिया के नंबर से कॉल की थी तो नंबर आ गया था। इसने चंद लम्हे सोचा, फिर अपने लैंडलाइन से इसका नंबर मिला डायल किया। ये सरकारी फ़ोन था, इसका नंबर किसी CALI पर नहीं आता था, बस प्राइवेट नंबर लिखा आता था। आवाज़ बदलना कभी भी इसके लिए कोई मसला नहीं था। इसको इस चीज़ पर बहुत अच्छी तरबियत दी जाती थी, मगर सिर्फ आवाज़ बदलने में गलती का या पकड़ जाने का खतरे काफ़ी ज़्यादा, इसलिए इसने वॉइस चेंजिंग एप्लीकेशन भी ऑन कर दिए। वो खुद कार निज़ाम के लबों से निकले हर लफ्ज़ को सेकंड के 10वें हिस्से बाद हिया की समात में एक मुख्तलिफ मर्दाना आवाज़ में पहुंचाता था। जब वो इससे मुखातब हुआ तो इसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। खूबसूरत मगर मध्यम सा गंभीर बन लिया। सोफे पर नीम दराज बहुत अंदाज से ऐसी बातें कर रहा था जो इस लड़की को चिंकाने के लिए काफ़ी थी। वीडियो हटाने का वादा लेकर इसने वही बात भी की जो साइबर क्राइम वाले भी लाजमन कहते हैं, हमारे ऑफिस आकर बाकायदा
रिपोर्ट करें। इस बात पर बाकायदा सपाट की और फिर जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। जहाँ ने कदरत अपने रिसीवर को देखा, वो कितनी घबराई हुई क्यों लग रही थी। शायद मसला संगीन है, इसे वीडियो देख लेनी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट बाद वो इस वीडियो को अपने लैपटॉप पर खोल रहा था। जैसे ही सफ़र लोड हुआ तो ऊपर वीडियो का नाम जगमगाया, एकदम चौंक गया। सीधा हुआ जैसे जैसे वीडियो चलती रही, इससे चेहरे के तासरात साथ होते गए। पेशानी के रगे तनगी और आंखों में शदीद गुस्सा धरा। ये था इसके मामू का इज्जतदार खानदान। फरकान मामू, सलमान मामू की इज्जत व इस्मत वाली बेटियां, और मुकम्मल तौर पर जनाना फंक्शन नहीं था। इससे पीछे बस मंजर में वेटर्स डीजी भी नजर आ रहे थे। वो भी मर्द ही थे, इनके से कोई पर्दा नहीं, कोई शर्म लिहाज नहीं। कैसे लोग थे ये, क्या हो गया है पाकिस्तान को। दुख तेज एकदम वो बहुत अपसेट हो गया। बेहद गुस्से से इसने लैपटॉप बंद किया और उठकर कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। जेल में गुजरे 1 माह 10 दिन इसके अंदर बहुत तलखी भर गई थी और वो के बस तलखी को दबा गया था, मगर ख़त्म नहीं कर पाया था। वो दबाने और ख़त्म करने में खलज फिर बर फर्क पड़ता था। इसे इतना गुस्सा तो इस लड़की की वो इस गाड़ी में बैठने पर देखकर नहीं आया था, जितना इस वाहियात वीडियो को देखकर आ रहा था। ये लड़की इस जैसे आदमी के साथ तो कभी खुश नहीं रह सकती। वो ये नहीं कह रहा था कि वो वफादार है और अच्छा है, बस वो दोनों मुख्तलिफ तरीके से परवान चढ़ने वाले मुख्तलिफ किस्म इंसान थे। दरिया के दो किनारे। अब तो मम्मी की खुशी के लिए भी इस लड़की के बाकायदा शादी नहीं करना चाहता था। इसे पछतावा हुआ कि इसने मेजर अहमद यानी अपना नाम क्यों बताया। बहरहाल वो इस गलती को कवर कर लेगा, इसे मालूम नहीं होने देगा कि वही मेजर अहमद है। बाद में की बात बात अभी मसला इसकी स्कॉलरशिप का था। जब ये तय था कि वो इसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता, तो फिर क्यों इससे अगले 5 माह इस्तेमाल में इसके लिए लगाने के लिए हलकान हो। मम्मी का ख्याल था कि वो आएगी और इसके पास रहेगी, इसी सूरत में तो वो मसला हल होगा। इस्तांबुल में 2 शनाख्तों के साथ रह रहा था, कभी जहांगीर में रहना पड़ता तो कभी मोकड्डे में। अगर वो 2 दिन भी ईद के घर रही तो जान जाएगी कि सरगर्मियाँ मशकूक हैं। ऐसे में इसके लिए खुद को छुपाना कर रखना मुश्किल था, और अब जब के वैसी जिंदगी शामिल नहीं करना चाहता, फिर राजों में भी शरीक नहीं करना चाहता था, और यही बार बार सोचने जा रहा था। इनके यहाँ काम करने के 2 तरीके किए जाते हैं, बलवस्त वल बिलावस्त। बलावस्त तरीका वो अमले अमूमन पहले इस्तेमाल करते हैं, अगर वो नाकाम हो जाए तो फिर बालावस्ती करता है। फिलहाल वो यही चाहता था किसी तरह वो लड़की तुर्की ना आए। उसकी वजह से इसने अपने आप को यही बताने के, वह सिर्फ और सिर्फ अपनी दूसरी जिंदगी कोई गड़बड़ होने से बचाने के लिए कर रहा है। वो आएगी और फिर से इससे मिलेगी, इससे उम्मीदें आपसे करेगी, शायद वो तलाक लेना चाहे। इस सूरत में मम्मी हर्ट होंगी और इन सारे मसलों से बचने का एक ही तरीका था कि कुछ ऐसा जो जिससे वो रुक जाए और इस्तांबुल जाने का प्रोग्राम मनसूख कर दे। हमाद आजकल ऑफिशियल काम में इसकी मदद कर रहा, तो अपने एक्सीडेंट के बाद लंबी छुट्टी पर था, इसलिए आसानी इसके साथ काम कर सकता है। इसने हमाद से मदद लेने का सोचा। देखो सिर्फ मैं सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, वरना मेरे ज़ाती ख्याल है कि तुर्की पढ़ने जा रही है, तुम्हारी निगरानी करनी नहीं। इसके कभी भी तुम्हारी सरगर्मी में शक नहीं होगा। तुम हर चीज़ ठीक से संभालने जानते हो। असल बात यह है कि तुम वहाँ इसे अपने करीब नहीं देखना चाहते। तुम्हें डर है कि तुम इससे मोहब्बत न करने लग जाओ, और इस सूरत में तुम्हें अपने मामू के सामने हारना पड़ेगा। तुम्हारा दिल इस रिश्ते को रखने पर राजी रहेगा, मगर दामाद जो आज भी अपने मामू से इंतकाम लेने का ख्वाहिशमंद है, हाई फे के कहीं दिल जज्बात अना पर हावी न हो जाए। फिर भी मैं जो कर सकता हूँ करूँगा। हमाद ने बहुत इत्मीनान से कहा, जहाँ हफ्कीदी से सर झटक कर रह गया, जैसे इसे सच सुनकर बुरा लगा हो। पर हर वजह जो भी हो, बगैर वो पाकिस्तान से रवानगी से कबल इस दर सर से छुपाना चाहता था। दूसरी तरफ इसने वीडियो इंटरनेट से डालने वाले को भी टेस्ट कर लिया। वही मूवी मेकर था जो मेहंदी की तकरीबात की वीडियो बनाने वहाँ गया था, और वहाँ पर काम इसने अपने मोबाइल के कैमरे के जरिए से एक वेटर से लिया था, और अपनी एजेंसी के साइबर क्राइम सेल वालों ने इसे के हवाले इस आदमी को कर दिया था, और इसने जिस चीज़ को वो वीडियो दे दी थी वो भी निकलवा रही थी। फिर अगर इंटरनेट पर किसी ने इस वीडियो को कंप्यूटर में सेव कर लिया तो वो भी इस रिकॉर्ड नहीं था, कहीं से कहीं तो वो वीडियो ज़रूर होगी, सारी दुनिया से तो निकलवा नहीं सकता। बहरहाल इसने मूवी मेकर के अकाउंट को अपनी दस्तरस में ले लिया था। वीडियो ने हटाई नहीं थी कि हटाने की सूरत में वो लड़की भी कभी इससे ना मिलने आई थी, मगर इसका सफ़ा ब्लॉक ज़रूर कर दिया, यूँ कि इसके मामू के घर के सिगरेट के अलावा वो मुल्क में कहीं भी देखी नहीं जा सकती थी। इसे पूरे यकीन था कि अपनी बीवी ठहराने के लिए वो इसके पास जरूर आएगी। अगले रोज इसकी हमाद के साथ 4-5 घंटे सड़क पर मैडम सेकेंडरी सिक्योरिटी के इंतजार गुजरा। वो एक ऐसी मरकजी शाहराह थी जहाँ हर पर रश होता था, हर मुँह में उम्मीद है कि शायद वो यहाँ से गुजरे। वो अमूमन हर वक्त बाहर ही निकली होती थी, वो घर में बैठने वाली लड़कियों में नहीं थी। इस सड़क पर तो नहीं, मगर करीब ही एक
सड़क पर वो ट्रैफिक जाम की फंसी हुई थी जहां हमाद का काम आज भी नहीं हो सकता। सो इसने सोचा वो ये दूसरा काम निपटा ही दे। पाकिस्तान में इसने औरतों को अगर किसी की शेर से बहुत डरते देखा था तो वो ख्वाजा सरा की बदवा थी। कल खुसूस सफर से पहले अगर कोई ख्वाजा सा बदवा दे तो बदशुक्री के बाद लोग सफर तर्क कर देते थे। इस वक्त बदवा के असल को भूल जाया करते थे कि बदवा देना चाहिए नेक आदमी देर या फासिक, चाहे वो मजदूर हो शख्स जैसे हिदमत, और तब तक आपको नहीं लगती जब तक ये आपकी अहल ना हो। अगर आपकी अहल ना हो तो आप अपने देने वाले पल पलट आती है। मगर इसे उम्मीद थी कि इसकी बीवी भी इन ही सही पर अलकीदा लोगों में से होगी जो ख्वाजा की बददुआ से डरते हैं। और सिर्फ 5 मिनट इस काम के लिए निकाल सकता था। इसे वापस जाकर रिपोर्ट करनी थी। मगर जब इन दोनों को ऐसे मुतवज्जह किया तो वह एकदम से इतने गुस्से में आई कि इनकी कोई बात सुन नहीं। हमाद को जाने कौन सी बात ले बैठा था, मगर वो कुछ सुनने पर तैयार ना थी। इसने जैसे भुला दिया कि कोई डोली ने इस पर कोई एहसान किया था। वो कोई बात सुनने पर तैयार नहीं थी, बल्कि मुसलसल हटने और जाने का कह रही थी। यहाँ तक कि होता तो ठीक था, मगर वही इस लड़की की एकदम रिएक्ट कर देने की आदत। इसने हमाद की उंगलियां शीशे में दे दी और जरा सा जख्मी, इतना तकलीफ देना हुआ था। अगर हमाद का हाथ फ्रैक्चर के बाद अब तंदुरुस्त की तरफ ना बढ़ होता इसे में इसकी तवज्जो से वो हाथ से जख्मी हुआ। इसे शदीद गुस्सा आया। दूसरी तरफ से इसका दूसरा काम भी नहीं हो सका। इस बातों शदीद गुस्सा शिकार था। उसे नहीं रोक सका। इसे अपनी ये बेबसी गुस्सा जला रही थी। इस रात वो बहुत देर तक इस बारे में सोचता रहा। वो मंजर पर जब वो लड़की की कार में बैठ रही थी और वो डियो कुछ भी फरमाइश नहीं कर रहा था। इस लड़की ने कोई ताल्लुक नहीं रखना था, फिर भी वो एक दफ़ा इसे मिलना चाहता। अगर वो किसी तरह स्कॉलरशिप लेने के बाद रख सके तो यकीनन उसे तुर्की में नहीं देखेगा। इसके लिए मुलाकात अहम ज़रूरी थी। वहीं बिस्तर पर लेटे लेटे इसने अपने लैंडलाइन से इसका नंबर मिलाया। काफी घंटों बाद इसने फोन उठाया। छूते ही मिलने के लिए रजामंद जाहिर कर दी। ऐसे लगता था जैसे वो नींद से बेदार हुई है और इसके अंदर से ये जाहिर हो घर वालों को बताए बगैर मिलने आएगी। पता नहीं इसने इन सफेद फूलों के बारे में घर में बताया होगा। शायद इसने कोई बहाना बना दी, शायद फूल छुपा दिए हों। कोई भी नहीं कि कल वो अपने बाप को साथ ले आए। वैसे से उम्मीद नहीं थी घर वालों को दरमियान में लाएगी। जो भी था वो लड़की काफी बाहिम्मत, अपने मसाइल खुद हल करने वाली लड़की लगती थी। इसी से मिलने के लिए एक जेली सेफ हाउस का इंतजाम ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सब इंतजाम के खुद का ज़ाती तौर पर था। अलबत्ता यह तय था कि वह स्क्रीन के पीछे से बात करेगा, जैसे बाज़ औक़ात कुछ लोग तफ्तीश या पूछ-गिछ के लिए बुला कर करते हैं। इसने अपने दोस्त नाम मुझे अहमद बनाकर अलबत्ता गलती की थी। हो सकता है फरकान मामू को बाबा सिकंदर का बेटा लाहौर में पोस्ट है इसने सुन रखी थी और इस बारे में शबाब कगार हो सकता है इसका दादा का नाम भी मालूम हो। और अब अगर मेजर अहमद इसके सामने खुद को छुपाते हैं तो दो जमा करके दो के जान सकेगी वो कौन है। उतनी ज़हनी थी या नहीं वो नहीं जानता था। वो खुद एक कामियत पसंद था और इसकी कोर स्टोरी में कोई खामी, कोई जोड़ नहीं होना चाहिए था। और ये इसने अपनी जॉब के दौरान सीखा था। इसने पास हया को देने के लिए कोई ठोस वजह होनी चाहिए थी, क्योंकि वो स्क्रीन के पीछे बात कर रहा था और वजह बहुत सादा सी थी। उसे ये तासर देगा कि चेहरा झुलसा हुआ है। स्क्रीन चूँकि फ्रंट ग्लास की थी तो इसके पीछे अगर वो अहमद का आधा जुलसा देखा चेहरा देखती तो जुलसा हुआ हिस्सा नुमाया न होता। धुंधला ने शीशे के बायस इसे काफ़ी गहरे रंग का ब्राउन बनाया गया था और यही क्यास करेगी कि वो इसके एहसासी कमतरी का शिकार है और इसलिए एक खूबसूरत लड़की के सामने आने से हाइफ है। इसका कमाल और ठोस वजह। इसके अलावा एक वजह और भी थी। अगर वो इससे बात नहीं समझती, स्कॉलरशिप से पीछे नहीं हटती तो एक आखिरी कोशिश करता और हमाद को इससे बात करने का कहेगा। और हमाद के नज़दीक इस मसले का सब बेहतरीन हक है आज यही दवा खुद को मेजर अहमद जाहिर करके इससे मिल ले और किसी भी तरीके से समझाए कि शोर के लिए दुरुस्त नहीं होगा कि वहाँ जाए और ये कि इसका शोर कहीं इसकी वजह से मुसीबत में ना पड़ जाए। अभी वो गुफ्तगू का पूरा मतन दे न पाए तो मगर यह तय था कि वो कोशिश ज़रूर करेगा। इस दौरान इस रिश्तेदार इनके करीब इस्तेमाल में रहे, ये इसके लिए कोई खुश आइंदा बात नहीं थी। मुझे लगता है तुम अपनी मिसेस के आने से खाइफ हो, इसलिए कि तुम कहीं इसकी मोहब्बत में मुतलान हो जाओ, कहीं तुम इनसे मुतासर तो नहीं होने लगे हो, कहीं तुम्हारे पास इनको अपनी ज़िंदगी से निकालने की वजह ख़त्म न हो जाए। हमारे इसका मुकम्मल साथ दे रखा था, मगर साथ ही वो मुस्कुरा कर ऐसे तस्रीह कर दिया करता था, वह सर झटक कर नज़रअंदाज कर देता था। जब वो मेजर अहमद के वापस आई तो चेकिंग के बहाने इसका मोबाइल इससे ले लिया गया और इसमें एक बहुत वसी रीच काम GPS टेस्ट डिवाइस डालकर वापस कर दी कि अगर वो तुर्की चली जाए तब भी वो डिवाइस इसके
بہت کام آئے گی۔ جب وہ اندر آئی اور جہاں اس سے مخاطب ہوا تو سب سے پہلے اس نے یقین دلایا کہ اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے کہ بندے سے نکلوا چکا ہے۔ یہ سچ تھا کم از کم شادی کے فنکشن کی مووی بنانے والے جس میں میکر نے حرکت کی تھی، اس نے پوچھ گچھ پر اس نے شخص تک اس کو رسائی دے دی تھی جس کو اس نے ویڈیو سے ہٹا دیا تھا۔ پھر وہ جانتا تھا کہ اگر ان لوگوں کی ویڈیو مزید آگے کی یا لوگوں کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی کر لی ہے یا کسی بھی دوسری صورت میں کہیں نہ کہیں ویڈیو ضرور کسی کمپیوٹر میں پڑی ہوگی، لیکن بعض باتیں انسانی غیر ارادی طور پر کہہ دیتا ہے، جیسے جب اس نے بتایا کہ اس نے صرف صبر نہ کرنا سکنے کے بارے میں باعث ملاقات کا بہانہ بنایا تھا تو لمحے بھر کر وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ اسے پچھلے چند دنوں میں دیکھے جانے والے ناقابل برداشت منظر کے باوجود اس لڑکی سے بغیر کسی وجہ کے ملنا چاہتا تھا، یا پھر وہ وجوہات اس کے پاس تھی، وہ محض اس کے قریب رہنے کا جواز تھا۔ شاید ہمار ٹھیک کہتے ہیں، پھر وہ جانتا تھا کہ وہ دونوں مختلف لوگوں سے کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اس ملاقات میں اس نے اس لڑکی سے چند ایسے سوال پوچھے جن سے خاص وہ تپ اٹھی، یہاں تک کہ جب اسے وہ نصیحت کرنا چاہ رہا تھا تو اس نے ٹھیک ٹھاک سے جواب بھی نہیں دیا، نہ ہی اس کی بات میں دلچسپی۔ تب اس نے وہ سوال کیا جس سے وہ شادی کے بارے میں اس کی ترجیحات جان سکے۔ وہ جانتا تھا وہ فوراً انکار کر دے گی، مگر کس وجہ کی بنا پر؟ اور جب اس نے وجہ بتائی تو لمحے بھر کر وہ خود بھی چونک کر رہ گیا۔ وہ جتنی یقین اور استقامت سے میرا شوہر کہہ رہی تھی، اور پھر سے اپنے بارے میں بے یقین ہونے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فرقان ماموں کے وہ الفاظ دہرائے جو انہوں نے ممی ابا اور اس کے پاکستان واپسی کے بارے میں کہا ہے۔ وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ابا کے بارے میں کتنا جانتی ہے، مگر وہ حسب ادب بڑک کر اٹھی۔ تب اس نے اپنے قریبی رکھے سرخ بکوں کے میں آج اسے واقعی سفید گلاب نہیں ملنے تھے، نہ اس نے تک ودو کی تھی۔ ایک ننھا سا کارڈ لکھ کر آنے کا شکریہ ARP کارڈ اس نے پھولوں کے اندر رکھ دیا۔ اس کے ساتھی نے بھی بعد میں باہر جا کر حیا کو پھول دینے چاہے، مگر اس نے تو ان کو دیکھنے تک نہیں، اور چلے گی۔ وہ جیسے بہت غصے میں تھی۔ ان تمام دنوں میں وہ پہلا دن تھا جب جہاں نے اس پر بہت وقت صرف کیا تھا، گویا کہ وہ بنیادی طور پر اتنا چوکس آدمی تھا کہ اسے وقت نکالنا آتا تھا، مگر ابھی وہ خود سے کہہ رہا تھا کہ وہ یہ صرف اس اسکالرشپ لینے سے روکنے کے لیے کر رہا ہے۔ خود بھی نہیں سمجھ پا تھا کہ اگر وہ اس کے سامنے آئی بیٹھی تھی تو اس نے ہر بات کہہ دی سوائے اس اسکالرشپ نہ لینے کے، اور اس کے بارے میں یہ لفظ بھی نہ کہہ سکا، کیونکہ شاید اس کے لیے ان کی گفتگو جس تلخ موڑ پر آ کر رکی تھی، اس کے بعد اسے کسی کام سے منع کرنے کا مطلب تھا کہ وہ جان بوجھ کر وہی کام کرے گی۔ مگر وہ ایک دفعہ پھر سے کوشش کرنا چاہا۔ اگلے 2 دن میں وہ اپنے کام بیک اپ کر رہا تھا تو اس کا کام ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ میڈم سیکریٹری واپس جا رہی تھی کسی میٹنگ کے سلسلے میں۔ اس نے پیشے میں اکثر ایسے ہی ہوتا، بہت دن بے صبر و تحمل سے کسی معلومات ملنے کے انتظار کے بعد ایک دم ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ تیسرے روز وہ رات جب پھر جناب سپر مارکیٹ کے ایک ویران چبوترے پر اسے ملا تو دنیا کے ہر حساس راداری میں سب سے زیادہ قدیم اور کسی حد تک غصہ پھٹا طریقہ جو کسی بھی شخص کے احساس و اعتماد جیتنے کا بتایا جاتا ہے، وہ یہی تھا کہ پہلے آپ اپنے مطلوبہ شخص کو کسی مصیبت میں گرفتار کروائیں، پھر عین وقت پر پہنچ کر خود کو ہیرو ثابت کر دیں۔ اگر اگلا شخص عقل مند ہو تو آپ کی حرکت جان لے گا، اور اگر کبھی آپ پر احسان مند نہیں ہوگا تو اسے نہیں معلوم ہوگا کتنی عقل مند تھی۔ البتہ وہ یہ نہیں جان پائی تھی کہ لڑکے اسے کس کے کہنے پر ستا رہے تھے۔ اسے اس روز وہ ذرا غائب دماغ لگی تھی، جیسے کسی بات پر الجھی ہو، اپنے شوہر کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔ آج پھر اس کی گفتگو میں شوہر کا تذکرہ تھا۔ وہ اب بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کا انتظار کیوں کر رہی ہے، تاکہ رشتہ ختم کر سکے یا پھر رشتہ نبھا سکے۔ جو بھی تھا، وہ اس پر میجر احمد کا امپریشن اچھا ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے شک بھی پڑے کہ وہی ڈولی دراصل میجر احمد ہے جو